କ୍ରୋଧର ପାତ୍ର ଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦୟା ଗୁଣରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଆଜି हालेलुया। प्रभु को महान नाम धन्यवाद हो। प्रभु यही मानव क्लास आसवा देले, महिला क्लास आसवा देले, प्रभु को धन्यवाद दूची। पुणी प्रभु को दास भाव में आपण मान समस्त को नमस्कार जनाऊँ। समस्त को नमस्कार। जब भी नमस्कार करवा हसिक नमस्कार कर। आज समय सबुठ दामिका विषय हूँ खुशी हसवाटा नहीं कि आ ख्रीस्टियान माने ही हसी पारे, सबू परिस्थिति रे हसी पारे। विशेषकर महिला मान विषय लिखा जाऊँगी हितोपदेश 31 कौन लिखा से भविष्य काल विषय हसी दिए बोल लिखाई। कौन करे से भविष्य विषय डरब ना से, कारण मोर भविष्य मोर प्रभु के हाथ में अच्छी, मोर हाथ में नहीं कि क्या हाथ में नहीं। आम हसबार अच्छी मुझे कहवाई चाहे जदि हसवाई जानी ना आप दर्पण पाखे ठिया डेली 5 मिनट लगा अभ्यास करूँ, कारण आमर हस ही आमर परिचय, आमर स्माइल ही आमर आइडेंटिटी। आम जेकोसी परिस्थिति रे हसी पारू। जदि आम मृत्यु शज्या भी अच्छु आम हसी पारू, कहीं मृत्यु पर मोर जीवन आरंभ हो, प्रभु जीवन आरंभ हो। प्रभु को नाम धन्यवाद हो। आज प्रभु का दास सहित प्रथम थर वाक्य परिवेशन करने आम एकत्र होइछु। प्रभु को दास को प्रभु को दास भाव में ख्रीष्टियान नमस्कार जनाए। आउ उपस्थित प्रत्येक दास मान को नमस्कार जनाए। प्रभु आपण मान आशीर्वाद करंतु। प्रभु का दास सुंदर भाव में आम को व्याख्या करुले एफिसियो 5 पर्व तार 8 पद को। जब आप देखिए एफिसियो तार 1 पर्व 1 पद, एफिसियो 1 पर्व 1 पद। ईश्वर इच्छा ख्रीष्ट जीशु जड़े प्रेरित लिखा जाउछि पाउल ईश्वर इच्छा ख्रीष्ट जीशु जड़े प्रेरित। हाँ एफिसरे थिबा साधु साधु वो ख्रीष्ट जीशु विश्वासी मान निकट को लिखुछि। कहा को लिखुचंती? साधु मान को लिखुचंती। साधु मान को ख्रीष्ट विश्वासी मान को लिखुचंती, माने मंडली को से लिखुचंती। आ मंडली को से कौन लिखुचंती? आम आज ध्यान देखुछु तार 5 पर्व 8 पद रे, तुमे माने पूर्वे अंधकार स्वरूप थिलो। कौन थिलो? अंधकार न थिलो, तुमे आका अंधकार थिलो। से कहूना तुमे अंधकार थिलो बोली, से कौन कहउचंती? तुमे माने अंधकार स्वरूप थिलो, माने तुम्हें जोटी गला सेठी अंधार। जार घरे पसलो से घर अंधार, जो बिजनेस से पसलो सेटा अंधार, जा जीवन रे गलो तार जीवन अंधार। कारण आमे कौन थिलु? आमे एक अंधार थिलु। से कहूना तुम्हें अंधकार थिलो बोली, तुम्हें ही अंधकार थिलो। कारण तुम्हें माने पूर्वे अंधकार स्वरूप थिलो। से अनेक कथा लिखुचंती केमती थिलो। माने साधु पाउल जो मंडली को लिखुचंती, बेले बेले मैं भूली जाऊँ कि नहीं पुराना जीवन को, अतीत को भूली जाऊँ। अतीत को भूलिले कौन हम? वर्तमान पुणी भूल कर। झील मैंने पढ़ापढ़ी करुचंती, मार्क कम आसब कि नहीं कौन बोली कहे टिके पढ़वार थिला, सांगमास्ती मिसबार नथिला, मोबाइल टिके देखबार नथिला, बापा मार कथा मानिबार थिला, एटा थिला। तापर कौन है पुणी भूली जीवे। आरी परीक्षा बेलू से भूल लगा करेंगे, से भूल लगा करेंगे। आम भूली जाऊ बेले बेले। तो से कौन कहते से न भूलिबे से कौन कहते? कारण तुम्हें माने पूर्वे अंधकार स्वरूप थिलो, अंधकार न थिलो, तुम्हें एका अंधकार थिलो। अपन देखिए 2 पर्व 2 पद, एफिसियो 2 पर्व 2 पद। आउ कौन कहते? अर्थात जो आत्मा एबे हे अनाज्ञा बहु संतान मानक ठारे कार्य साधन करूअछि, ताहारो इच्छानुसार तुम्भे माने मध्य पूर्वरे आचरण करी अपराध ओ पापरे मृत थिलो। कौन थिलो? अपराध रे
ବାବୁ ଇକୋ ଦେବାର ନାହିଁ ହେଲା, ସାଉଣ୍ଡ ଏକା ଦେବାର ନାହିଁ, ଇକୋ ନାହିଁ। ହଁ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖାଯାଉଛି? ପୂର୍ବେ କେମିତି ଥିଲ? ପୂର୍ବରେ ଆଚରଣ କରି ଅପରାଧରେ ଆଉ ପାପରେ ମୃତ ଥିଲ। ପାପରେ ମରି କରିଥିଲ, ତମେ ପାପରେ ତୁମେ ଥିଲ ବୋଲେ କେମିତି ସେଟା? ଘୁଷୁରୀ ଭଳିଆ ଥିଲ ବୋଲ। ଘୁଷୁରୀକୁ ଦେଖିବେ, ଯୋଉଠି କାଦ ଦେଖିଦେଲା ବାବୁ ଆଠୁ ଭଲ ଜାଗା କୋଉଠି ନାହିଁ, ତାକୁ ଦେଖୁଥିଲେ ସେ ଆଜି କ'ଣ କରୁଥିବ? କରୁଥିବ, ଦେଖ କେତେ ଭଲରେ ଅଛି ବୋଲିଲା ଭଳିଆ। କେମିତି ଥିଲ ତୁମେ? ପାପରେ ମୃତ ଥିଲ। ଆପଣ ପୃଥିବୀରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଦେଖିବେ, ଗୋଟେ ହଉଛି ପାପରେ ମୃତ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ପାପ ପ୍ରତି ମୃତ। ପାପରେ ମୃତ ଆଉ ପାପ ପ୍ରତି ମୃତ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ କେମିତି? ପୂର୍ବେ ଆମେ ପାପରେ ମୃତ ଥିଲୁ, ଏବେ ପାପ ପ୍ରତି ମୃତ ହେବାର ଅଛି। ପାପ ପ୍ରତି ମରିଗଲେ ଆଉ ପାପ କରିହେବ କି? ମଲା ଲୋକ ମୋବାଇଲ ଦେଖିପାରିବ କି? ମୋବାଇଲ ଦେଖିପାରିବ? ମଲା ଲୋକ ଟିଭି ଦେଖିପାରିବ? ମଲା ଲୋକ ଗାଳି କରିପାରିବ? ମଲା ଲୋକ ପୁଡ଼ିଆ ଖାଇପାରିବ? ମଲା ଲୋକ ମଦ ପିଇ ପାରିବ କି? ମଲା ଲୋକ ବ୍ୟଭିଚାର କରିପାରିବ କି? ସେ ତ ମରି ଯାଇଛି। ଆମର ସମସ୍ୟା କ'ଣ? ଆମେ ମରିନୁ। ଆମେ କେତେ ସାଧୁ ଲୋକ, ଆମକୁ ଯେ ଲାଗବ ସେତେବେଳେ ଜାଣିବ ଆମେ କେତେ ସାଧୁ ବୋଲି। ଆମକୁ ନ ଲାଗବ ଯେ ଆମେ ବଢିଆ ଲୋକ ଥିଲୁ, ସତ ନା ନାହିଁ? ଆମ ଭିତରେ ତ ସବୁ ପ୍ରକୃତି ଅଛି। ସାପ ଭଳିଆ ଫଣା ଟେକବୁ, କୁକୁର ଭଳିଆ ଭୁକବା ଯିବୁ, ଘୁଷୁରୀ ଭଳିଆ ପାପରେ ଥିବୁ। ସବୁ ପ୍ରକାର ଅଭ୍ୟାସ ଆମ ଭିତରେ ଅଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, କ'ଣ ଲେଖାଯାଉଛି? ତୁମେ କ'ଣ ଥିଲ? ପାପରେ ମୃତ ଥିଲ, ତୁମେ ଅନ୍ଧକାର ସ୍ୱରୂପ ଥିଲ। ଏଇଟା ସେ କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ 3 ପଦ ଦେଖିବେ, କ'ଣ ଥିଲୁ? ସେହି ଅନାଜ୍ଞାବହ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଏକ ସମୟରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷ ଅନୁସାରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରି ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଥିଲୁ। ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପରି ସୁଦ୍ଧା ସ୍ୱଭାବତଃ କ୍ରୋଧର ପାତ୍ର ଥିଲୁ। ତୃତୀୟ ବିଷୟ, ପ୍ରଥମ ବିଷୟ କ'ଣ କହିଲେ? ତୁମେ ଅନ୍ଧକାର ସ୍ୱରୂପ ଥିଲ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ତୁମେ ପାପରେ ମୃତ ଥିଲ। ଆଉ କ'ଣ ଥିଲ? କ୍ରୋଧର ପାତ୍ର ଥିଲ। କ୍ରୋଧର ପାତ୍ର ଥିଲ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କ୍ରୋଧର ପାତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ସମସ୍ୟା କ'ଣ ହଉଛି? ଆମେ ପ୍ରଚାରକ ମାନେ ସବୁବେଳେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେମିକ, ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେମିକ, ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେମିକ ବୋଲୁ ବୋଲୁ ସେ ମଦୁଆ ଭାବୁଛି ଈଶ୍ୱର ତ ପ୍ରେମିକ, ଈଶ୍ୱର ତ ପ୍ରେମିକ, ଈଶ୍ୱର ତ ପ୍ରେମିକ। ସେ ଭୁଲ କାମ ପ୍ରେମିକ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏ ପୁରା ବାଇବଲରେ ଆପଣ 35 ଥର ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେମିକ ବୋଲିବାର ଦେଖିବେ। ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେମିକ ବୋଲିବାର କେତେ ଦେଖିବେ? କେତେଟା ପଦ ଅଛି ବାଇବଲରେ? 35,000ଟା ପଦ ଅଛି। ଏ 35,000ଟା ପଦ ଭିତରେ 35ଟା ପଦ ଖାଲି ଲେଖା ଅଛି ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେମିକ ବୋଲି। ଆଉ ସେ କାହା ପାଇଁ ପ୍ରେମିକ? ସବୁ ପାଇଁ ପ୍ରେମିକ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ମାନ ପାଇଁ ପ୍ରେମିକ। ଜଣେ ପାପ ଛାଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେମିକ, ଜଣେ ମନ୍ଦତା ଛାଡ଼ି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେମିକ ଅଟନ୍ତି। ସେ ବାପା ଅଟନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ଭାବୁଛୁ ସମସ୍ତ ଯଦି ସେ ସେମିତି ପ୍ରେମିକ ହୋଇଥାନ୍ତେ ନରକ କାହିଁକି ବନେଇଥାନ୍ତେ? ସେ ପ୍ରେମିକ ବି ଅଟନ୍ତି, ଧାର୍ମିକ ଅଟନ୍ତି। ଧାର୍ମିକ ହୋଇଥିବାରୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ କ'ଣ ଥିଲୁ? କ୍ରୋଧର ପାତ୍ର ଥିଲୁ। এইটা ক্রোধর পাত্র। প্রভু যেতବେଳେ ଆମକୁ ଦେଖୁଥିଲେ କେମିତି ଦେଖୁଥିଲେ? ରାଗିକି ଦେଖୁଥିଲେ। ଏବେ ସେ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ପ୍ରେମର ସହିତ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହେଇଛୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକରି ଖାଲି ମାଗିଥାଉଛୁ। ଯେବେ ଗଲେ ଖାଲି ମାଗିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ପ୍ରଭୁ ମୋବାଇଲ ଗୋଟେ ଦିଅ ରାଜା, ପ୍ରଭୁ ସ୍କୁଟି ଗୋଟେ ଦିଅ, ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ ଟିକେ ଦିଅ ରାଜା, ସୁନା ଟିକେ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ, ଗ୍ୟାସ୍ ସରିଗଲା ପ୍ରଭୁ, କରେଣ୍ଟ ବିଲ୍ ବେଶୀ ଆସିଛି ପ୍ରଭୁ, ଖାଲି ମାଗବା ପାଇଁ ଏକା ଯାଉଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦେଖି ଭାବୁଥିବେ କ'ଣ ଏଠି ଭିକାରୀ ମନ୍ଦ ଆସିଲେ ବୋଲି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ସେ ଆମର ବାପା ଅଟନ୍ତି। ଆମର ମାଗିବା ଭାବିବା ଠାରୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଦେବା ପରମେଶ୍ୱର। ତୁମର କ'ଣ ପ୍ରয়োଜନ ତୁମ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ଜାଣନ୍ତି। ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବୋଲେ ଜାଣନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ସେ ଦେବେ। ଆମର ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରେମ କରିକି
ତାଙ୍କର ମୁହଁକୁ ଚେପା କରିକି ପସ୍ତାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ତମକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ତୁମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜୀବନ ସାଥୀ ବି ବନେଇଛନ୍ତି। ତା ପୂର୍ବରୁ କାହିଁକି ଛଟପଟ ହେବାର ଅଛି? ପାଠ ପଢିଲା ନାଟ କଲେ କଣ ହବ? ସେ ନାଟ ବି ବିଗିଡିଯିବ, ପାଠ ମଧ୍ୟ ବିଗିଡିଯିବ। ଆମର ପୁଅ ଝିଅ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୋର ତ ଚତୁର କିଏ ନାହିଁ। ମୋବାଇଲରେ 4ଟା ପାସୱାର୍ଡ ପକାଇ ଭାବୁଛନ୍ତି କଣ? କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ, ମୋର ମା ତ ଜାଣିବ ନାହିଁ, ପାଠ ବି ପଢି ନାହିଁ, ବାବା ତ ବୋକାଟା, ମୁଁ ଆକା ଘରେ ଗୋଟେ ଚତୁରଟା ଅଛି ବୋଲି। ମନେ ରଖିଥାଅ ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ, ବାପା ମା ସାମ୍ନାରେ ଫୋନ ଆସିବା ସମୟରେ ଯଦି ବାପା ମା ସାମ୍ନାରେ କଥା ନେଇ ଦୌଡ଼ି କୁଆଡେ ପଳାଉଛୁ, ଜାଣିବ ସେ ଭଲ ଫୋନ କଲ୍ କେବେ ହେଇନଥିବ, କେବେ ହେଇନଥିବ। ଫୋନ ଆସିଲେ କଣ କରିବୁ ଆମେ? ଆମେ କୁଆଡେ ଯିବୁ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖୁ, ବାଡ଼ି ପଟେ ଯିବି ନା ଛାତରେ ଯିବି ନା କୁଆଡେ ଯିବି ନା ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବି। ଅନେକ ଘରେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରାୟ ବାଥରୁମ ନାହିଁ, ଲାଟ୍ରିନ୍ଟା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କଣ କରନ୍ତି? ପାହାଡକୁ ଯାଆନ୍ତି। ପାହାଡକୁ କାହିଁକି ଯାଆନ୍ତି? ନେଟୱାର୍କ ସେଠି ଧରେ। ଏତେ କଣ କରନ୍ତି? 4 ଥର ଲେଖା ମୋବାଇଲ ଧରି ଯାଉଥାନ୍ତି। କହିଲ ସକାଳୁ 4 ଥର ଗଲୁଣି, କଣ ହେଲା ତୋର? ନାଇଁ ମାଉସୀ, ମୋର ପେଟ ଟିକେ ଖରାପ ହେଇଛି। ତାର ପେଟ ଖରାପ ହେଇନାହିଁ, ତାର ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଛି। ନ ଜାଣିଲା ନ ଚିହ୍ନିବା ଲୋକକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଝିଅ ମାନଙ୍କର ଗାଁରେ 5ଟା ସାଙ୍ଗ ନଥିବେ, ଗାଁରେ 5ଟା ସାଙ୍ଗ ନାହିଁ, ମଣ୍ଡଳୀରେ 5ଟା ସାଙ୍ଗ ନାହିଁ, ଫେସବୁକରେ କେତେଟା ସାଙ୍ଗ ଗଣି ହେବ ନାହିଁ। କେତେ ସାଙ୍ଗ ଆମେ ଥିଲୁ, ଏବେ ଥିବାର ନାହିଁ, ଏବେ ଆଉ ରହିବାର ନାହିଁ। ଏଇଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। କଣ ଆମେ ପୂର୍ବରେ କ୍ରୋଧର ପାତ୍ର ଥିଲୁ। ଆପଣ ମସ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୀତ ସଂହିତା ତାର 7 ପର୍ବ 11-12 ପଦ। ପରମେଶ୍ୱର ଧର୍ମମୟ ବିଚାର କର୍ତ୍ତା। ପରମେଶ୍ୱର କେମିତି ବିଚାର କର୍ତ୍ତା? ଧର୍ମମୟ ବିଚାର କର୍ତ୍ତା। ହଁ, ସେ ପ୍ରତିଦିନ ଦୁଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ରୋଧକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର। ସେ କଣ କରନ୍ତି? ପ୍ରତିଦିନ ଦୁଷ୍ଟ ପାଇଁ ସେ କ୍ରୋଧ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ନାହିଁ, ଦୁଷ୍ଟ ପାଇଁ। ଯାরা প্রভুকে জানি নাহান্তি, প্রভুরে নাহান্তি, সে কোন করে? প্রতিদিন দুষ্ট পাই ক্রোধকারী পরমেশ্বর যেবে কোনসি মনুষ্য ন ফেরিব, তেবে সে আপনা খড়গ শাণিত করিবে। ফেরিলে তো বঁচব, যদি ফেরব নাই প্রভু খড়গ শাণিত করবে। তো কোন কହୁଛନ୍ତି? তুমি পূর্বরে কেমতি ছিল? তুমি পূর্বে অন্ধকার স্বরূপ ছিল, তুমি পূর্বে কেমতি ছিল? পাপরে মৃত ছিল। পূর্বে কেমতি ছিল? পূর্বে তুমি ক্রোধর পাত্র ছিল, ক্রোধর পাত্র। আর মনে রখিথান্তু, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି ବା ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ପଛକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଦିନେ କ୍ରୋଧର ଶିକାର ହେବେ ସେମାନେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର କ୍ରୋଧ ବର୍ତ୍ତିବ। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟାକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ କ୍ରୋଧକୁ ଲୋକମାନେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ଦେଖିନାହାନ୍ତି। କ୍ରୋଧ ଆଗକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ବାଇବଲରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧ ବିଷୟରେ ବାରମ୍ବାର ଲେଖା ଅଛି। ମୁଁ କହୁଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଏତେ ବଡ଼ ବାଇବଲରେ କେବଳ 35ଟା ପଦ ଏକା ଲେଖା ହେଇଛି ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେମିକ ବୋଲି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହା ବୁଝିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ରୋମିଓ ତାର 2 ପର୍ବ 4 ପଦ 5 ପଦ ମୁଁ ପଢୁଛି, କାରଣ 2 ଜଣ ପଢିଲେ ସମୟ ବେଶୀ ହେଇଯିବ, ସମୟ ବି କମ ଅଛି ହେଲା। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଉଠି ଉଠି ଯିବେ, ମୁଁ ମେସେଜ ବନ୍ଦ କରିଦେବି ହେଲା। ଯଦି 5 ଜଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଉଠିକରି ଗଲେ ବୋଲେ ମୁଁ ଆମେନ୍ କରିଦେବି, ମାନେ ଜାଣିବି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ଦରକାର ନାହିଁ, ଖାଇବା ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା ବୋଲି ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିଦେବି। ସେଥି ଯଦି ମୁଁ ଗଣୁଥିବି 5 ଲୋକ ଯଦି ଝାଡ଼ା ଲାଗୁ କି ପରିସ୍ରା ଲାଗୁ ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ, ଯଦି ଉଠିକି ଗଲେ ବନ୍ଦ କରିଦେବି ମୁଁ। କାହିଁକି? ଆମେ ଯଦି କଲେକ୍ଟର ସାମ୍ନାରେ ବସିଛୁ, ଏସ୍ପିଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବସିଛୁ, ଉଠିକରି ଯିବୁ କି? ଯିବୁ ନାହିଁ। ମାନେ କେତେ ଭୟରେ ଥିବୁ। କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ ଯାଅ ତ ଝାଳ ବାହାରି ପଡିବ, ଏସ୍ପି ପାଖକୁ ଯାଅ ଝାଳ ବାହାରି ପଡିବ। ତ ତାଙ୍କର ପାଖରେ ଯଦି ନମ୍ରରେ ବସୁଛୁ, ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲା କେମିତି ବସିବା କଥା? କେମିତି ବସିବା କଥା? ଝାଡ଼ା ପରିସ୍ରା ଆଗ ସାରିକି ଆସିବାର ଅଛି। ଏଠି ଝାଡ଼ା ପରିସ୍ରା ନାହିଁ, ଫୋନ ଆସିଲେ ବି ବସିବାର ଅଛି ଏଠି। ବେଳେ ବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ବସି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଥିବେ, ଫୋନ ପଳେଇ ଆସିବ, ପଳେଇଲା ପରେ କଣ ବୋଲି କହିବ? ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲର ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ଆଜି ସରିବା ପାଇଁ, ସେଇଟା ସେ କହୁଥିବ, ସେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପଳେଇଥିବ ଦୌଡ଼ି କହୁଛି। ଆମକୁ କିଏ ଫୋନ କରିବେ? କଲ୍ କଣ କଲେକ୍ଟର କରିବେ, ଏସ୍ପି କରିବେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣର କରିବେ, ମୋହନ ମାଝୀ ଆଜ୍ଞା ଫୋନ କରିବେ କି? ଆମର ଘର ଲୋକ ଫୋନ କରିବେ କି?
କେତେବେଳେ ବି କଥା ହେଲେ ହବ, ଚୁପ୍ ହେଇକି ବସିବାର ଅଛି, ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାର ଅଛି। ତ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ମାନେ କଣ ଲେଖା ଦେଖନ୍ତୁ, ରୋମିଓ ତାର 2 ପର୍ବ ତାର 4-5 ପଦରେ, କିମ୍ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପା ଯେ ତୁମକୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଡ଼କୁ ଘେନି ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ଏହା ନ ଜାଣି ତୁମେ କି ତାହାଙ୍କର କୃପା, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ଚିର ସହିଷ୍ଣୁତାରୁ ଧନ ସବୁ ତୁଚ୍ଛ କରୁଅଛ। ତୁମେ ଆପଣ କଠିନ ଓ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୃଦୟ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଦିନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନ୍ୟାୟ ବିଚାର ପ୍ରକାଶ ପାଇବ, ସେ କ୍ରୋଧର ଦିନରେ ନିଜ ପାଇଁ କ୍ରୋଧ ସଞ୍ଚୟ କରୁଅଛ। ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିବ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ତ ପୂର୍ବରେ କେମିତି ଥିଲ, ତୁମେ କ୍ରୋଧର ପାତ୍ର ଥିଲ। ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ, ରକ୍ଷା ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ କେମିତି ଥିଲ, କ୍ରୋଧର ପାତ୍ର। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦେଖୁଥିଲେ, ଆମକୁ କ୍ରୋଧରେ ଦେଖୁଥିଲେ। ସେ କ୍ରୋଧରେ ଧୀର ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କ୍ରୋଧକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। କ୍ରୋଧ କେତେବେଳେ କ୍ରୋଧ କରିବେ ନାହିଁ, ଆମେ ଅନୁତାପ କଲେ କ୍ରୋଧ କରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଅନୁତାପ କରିକି ଆଉ ପାପକୁ ପଳେଇଲେ ଆଉ ଥରେ କ୍ରୋଧ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ସବୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। କେମିତି ଥିଲ ତୁମାନେ, କ୍ରୋଧର ପାତ୍ର ଥିଲ। ତାପରେ ଏଫେସୀୟ 2 ପର୍ବ ତାର 10 ପଦ ପଢିବେ ଟିକେ। ଏଫେସୀୟ 2 ପର୍ବ 10 ପଦ। କାରଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କ ରଚନା, ଯେ ସମସ୍ତ ସତ୍କାର୍ଯ୍ୟ ଆମ୍ଭେମାନେ କରିବୁ ବୋଲି ଈଶ୍ୱର ପୂର୍ବରୁ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ, ଆଚରଣରେ ସେହି ସବୁ ସାଧନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ସୃଷ୍ଟ। ଏଫେସୀୟ 2 ପର୍ବ 10 ପଦ 11 ପଦ ପଢନ୍ତୁ। ଅତଏବ ତୁମ୍ଭେମାନେ ପୂର୍ବରେ ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିଜାତି ଥିଲ। କଣ ଥିଲ ତୁମାନେ? ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ, ତୁମେ ବିଜାତି ଥିଲ। ତୁମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନଥିଲ, ତୁମେ ବିଜାତି ଥିଲ। ପ୍ରଥମରେ କଣ ଥିଲ? ଅନ୍ଧକାର ସ୍ୱରୂପ ଥିଲ। କଣ ଥିଲ? ପାପରେ ମୃତ ଥିଲ, କ୍ରୋଧର ପାତ୍ର ଥିଲ, ଆଉ ଶରୀର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିଜାତି ଥିଲ। 12 ପଦ ପଢିବେ। ସେତେବେଳେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ପୃଥକ, ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରଜାସତ୍ୱ ରହିତ। କଣ ଥିଲ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ପୃଥକ ଥିଲ, ପ୍ରଜାସତ୍ୱ ରହିତ ଥିଲ, ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଯୁକ୍ତ ନିୟମରେ ନିରଂଶ, ପୁଣି ଜଗତରେ ଯୋଉ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଥିଲା, ତମର କିଛି ଅଂଶ ନଥିଲା, ସେମିତି ଥିଲ। ତାପରେ ପୁଣି ଜଗତରେ ଭରସାହୀନ। କେମିତି ଥିଲ ତୁମେ? ଭରସାହୀନ ଥିଲ, କିଛି ଭରସା ନଥିଲା। ଏବେ କଣ ଭରସା ଅଛି? କହୁଛୁ ନା ନାଇଁ? ଯୀଶୁ ତୁମେ ମୋର ଆଶା, ଗୌରବମୟ ଭରସା। ମୋର ଭରସା ଅଛି, ଆଗ ଭରସା ନଥିଲା, ଏବେ ଭରସା ଅଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଦରଦାମ ଯେତେ ବଢିଲେ ମଧ୍ୟ ଭୋକରେ ଶୋଇବୁ ନାହିଁ। ଆମେ ଭୋକରେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ କେବେ ଭୋକରେ ରହିବ ନାହିଁ, ଖାଇବାଟା ଅଭାବ ହବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଗ କିଛି ଭରସା ନଥିଲା। ଦେଖିବେ ଅଣଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ କଥା କହିଲେ ଦୌଡ଼ି ଦେଇ ମରିଯିବେ, ବିଷ ଖାଇ ମରିଯିବେ, ଗଛରୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିବେ। ଏଟା ତ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ମରିବୁ କିଏ? ଯେତେ ଟେନସନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆରାମରେ ଶୋଇଦେବୁ, କାହିଁକି? ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ କଣ କହିଛନ୍ତି? ତୁମ ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତାର ଭାର ମୋ ଉପରେ ପକାଅ, ମୁଇଁ ଅଛି ପରା, ତୁମେ କାହିଁକି ଚିନ୍ତା କରୁଛ? करता हूं मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है? खा भी आराम था है चिंता करवा दरकार नहीं। झील मैंने परीक्षा जदि कम मार्क आसला टेंशन हुआ नहीं, नेक्स्ट एग्जाम रे भल मार्क तुम्हें आनबार अच्छी। जदि फेल हो गले परीक्षा रे फेल हेलु, जीवन रे फेल हो जाइछु, जीवन तो फेल हिनु, सेते आपण व्यस्त हेबा दरकार नहीं। एबे रिजल्ट केंती आसुची, तुम्हें भल लिखिथिबो मात्र तुमको मार्क दउना। माने भाभी देखो एई थरर परिस्थिति केमती थिला, आगो केमती थिला। आमे त जाउथिलु गाड़ी नहीं करी रिपेयर करबा जाउथिलु, मैं बसुथिलु काहे सामान काढे काढी देबो बोली करी। मोबाइल रिपेयर करले बसुथिलु काहे सामान काढी देबो बोली करी। पेन रिपेयर करबा समय बसुथिलु काहे सामान काढी देबो बोली करी। एबे कोन ए चोर माने केमती चोर माने पिला मानकर आंसर शीट को काढी आरी गुट लोक दे दिन्छन, लेखिची ए झियो आर खातार मार्क से पाउची, ए पाउची 12 से पाउची 72। से झियो बाबूची अरे मुई तो भल लिखतिली मते केदी 12 आइला, आ तू पैसा नहीं काहे तार खाता लेखि नहीं, तनु तार खाता आनी करी प्रथम दुईटा पेपर 8टा बाकी सब पेज 8टा। माने को रकम रो चोर माने भाभी तो कदिना माने एमते शिक्षा मंत्री हम तो केबे देखि नथिलु, देखिथिलु कि हमर ओडिसा सब गाली कला हमको बादुची कारण ओडिसा लोक
ସେ ରେଳ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଗାଳି କଲେ ଆମକୁ ବାଧୁଛି, ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଗାଳି କଲେ ଆମକୁ ବାଧୁଛି। ଆମର ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଏଟା। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଭରସା ନଥିଲା ଆମର ଆଗ, ଏଠି আর ବାକି ବିଷୟରେ ଭରସା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଏ ଯୋଉ ବଡ ବଡ ମେଡିକାଲ ବନାଉଛନ୍ତି କଣ ପାଇଁ? ଆମକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ନାହିଁ। ଆମକୁ ଯୋଉ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ପଇସା କାଢି ଖାଇବା ପାଇଁ। ସେଟା ମୁଣ୍ଡ ବତା ହେଲା ବେଳେ ଲେଖ 50,000 ଟଙ୍କାର, ଅଣ୍ଟା ବତା ବେଳେ ଆଳି ଲେଖ। କିଛି ଖରାପ ନଥିଲେ କାଟବାର ଅପରେସନ, କାଟବାର ତ ସିଲା ଦେଲେ ତ ଅପରେସନ ହେଇଗଲା, ଭିତରେ କାଢିଲେ କାଢ ନହେଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, କୋଉ ରକମର ଅବସ୍ଥା, ଆଗକୁ କିଛି ଭରସା ନାହିଁ। ଆମ ସରକାର ଏତିକି ଦିନ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ମିଶା ବନାଇ ନାହାନ୍ତି। ଏବେ ଯୋଉ ନୂଆ ସରକାର ଆସିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ବି ବନାଇ ନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ କଲେଜ ବି ବନାଇ ନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ହସ୍ପିଟାଲ ବି ବନାଇ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମଦ ଦୋକାନ ମାନେ ବନାଇଛନ୍ତି, ଲାଇସେନ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି ସବୁ। ଏବେ ଦେଖୁଥିଲି ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର, ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ହେଇଥାନ୍ତା, ଭଲ ହେଲା, ହେଇନାହିଁ। ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆଖିରେ କପଡା ବାନ୍ଧି ଡବାକୁ ହଲାଇଲେ ସେଠୁ ଚିଠି କାଢୁଛନ୍ତି କାହାକୁ ମଦ ଦୋକାନ ଫୁଟିଛି ବୋଲି। ମାନେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଜଗତର ଭରସାରେ କଣ ଅଛି, କଣ ଭରସା? ଲୋକମାନେ ଗାଡି କିଣିଦେଲେ ଏବେ ତେଲ ମିଳୁନାହିଁ, ତେଲ ନାହିଁ ରେ 100 ଟଙ୍କା ତେଲ କଣ କରିବ? ଦାରିଙ୍ଗବାଡିରୁ ଯିବ ଆରି କୋଉଠି, ସେଠି ଏକା ସରିଯିବ, ଆଇଲା ବେଲେ ଗାଡି ପେଲି ପେଲି ଆସିବ। ଭଉଣୀ ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଚେକ୍ କରିବ ସ୍ୱାମୀର ଗାଡିରେ ତେଲ ଅଛି କି ନାହିଁ, ନହେଲେ ବସବ ନାହିଁ, ନହେଲେ ତମକୁ ପେଲେଇବାକୁ ପଡିବ। ମୁଁ ତ ବସି ଭାବୁଥିଲି ଗାଡିର ତେଲ ସରିଗଲେ ବାଧା ନାହିଁ, ବାଇକର ତେଲ ସରିଗଲେ ପେଲି ପେଲି ଆଣି ହବ, କାରର ତେଲ ସରିଗଲେ କଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବ, ବସର ତେଲ ସରିଗଲେ ସାମାନ ପତ୍ର ମୁଣ୍ଡରେ ବଇକରି ଆସି ହବ। ଏ ଉଡାଜାହାଜର ତେଲ ସରିଗଲେ କେମିତି କରିବୁ? ଉଡାଜାହାଜ ସେଠି ଅଟକିଥିବ, ତେଲ ପକାଇ ମିଳିବ କି? ଦେଖ ଆଗକୁ ସେମିତି ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଏ ଜଗତରେ କିଛି ଭରସା ନାହିଁ। ଆର ଭରସାରେ ଆମେ ନାହିଁ, ଆମର କାର ଭରସାରେ ଅଛୁ? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭରସାରେ। ଆଗ ଆମର ଭରସା ବି ନଥିଲା, କିଛି ଭରସା ନଥିଲା। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। କେମିତି ଥିଲ ତୁମେ? ବିଜାତି ସ୍ୱରୂପ ଥିଲ, ଭରସା ବି ନଥିଲା, ଆଉ କଣ ଥିଲ? ଈଶ୍ୱର ବିହୀନ ହୋଇଥିଲ। କଣ କଣ ଥିଲ ଏଟା ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଜାଣିବା ଅଛି କଣ ଥିଲ। ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ତୁମେ ଅନ୍ଧକାର ଥିଲ, ଅନ୍ଧକାର ନଥିଲ, ତୁମେ ଏକ ଅନ୍ଧକାର ଥିଲ। କେମିତି ଥିଲ? କ୍ରୋଧର ପାତ୍ର ଥିଲ, ପାପରେ ମୃତ ଥିଲ, ଶରୀର ସମୁଦ୍ର ବିଜାତୀୟ ଥିଲ, ଭରସା ବିହୀନ ଥିଲ, ଆଉ ଈଶ୍ୱର ବିହୀନ ଥିଲ। ଏବେ ଆମର ସବୁ ଛାଡିଦେଲେ ମଧ୍ୟ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି। କିଏ ନ ପଚାରିଲେ ମଧ୍ୟ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଜଣେ ପଚାରିବା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ। ଆମକୁ ଖାଇବା ଟେନସନ କି? କିଛି ଟେନସନ ନାହିଁ। ସକାଳୁ ଉଠି ଖାଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦରକାର, ଆଜି ଆମ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରয়োଜନୀୟ ଆରାଧ୍ୟ, ଆମେନ୍, ସରିଗଲା କଥା। ଘଣ୍ଟେ ବେଳେ ଖାଇବାଟା ମିଳିଯିବ। କଣ ଖାଇବୁ ଜାଣିନୁ, କିନ୍ତୁ ଖାଇବାଟା ମିଳିବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆମକୁ କଣ ଦରକାର? ଖାଲି ମିଳିଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଖାଇଦେବ। ଝିଅମାନେ ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମ ପଢୁଛ ପରା, କଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ? ଗଡ୍ ଇଜ ଗ୍ରେସିୟସ୍, ଗଡ୍ ଇଜ ଗୁଡ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫାଦର ଫର ଦିସ୍ ଫୁଡ, ଆମେନ୍। ସରିଲା। କଣ ପ୍ରାର୍ଥନା? ଗଡ୍ ଇଜ ଗ୍ରେସିୟସ୍, ଗଡ୍ ଇଜ ଗୁଡ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫାଦର ଫର ଦିସ୍ ଫୁଡ, ସରିଲା କଥା। ଯଦି ହିନ୍ଦୀରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ ଆହୁରି ଛୋଟ ପ୍ରାର୍ଥନା, ତୁ ଦେତା ମେ खाता, ଆମେନ୍। କଣ ପ୍ରାର୍ଥନା? ତୁ ଦେତା ମେ खाता। ବେଶୀ ଲମ୍ବା ପ୍ରାର୍ଥନା ନାହିଁ। ଆରେ ବୁଝାଇବୁ, ପ୍ରଭୁ ଡାଲି ଦେଲ, ରାଜା ଭଜା ଦେଲ, ମାଛ ଦେଲ, ପନିର ଦେଲ, ସେ ତ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ କହିବେ ଦେଲି ସିଧା ଖା। ଆରେ ଏ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର। ବେଳେ ବେଳେ ଥରେ କଣ ହେଲା, ଗୋଟେ ମିଟିଂରେ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ, ସେ ଲୋକ ଆସିଛି, ତାକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ବି ଦେଲେ ନାହିଁ, ସେ କେତେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦେଲେ ନାହିଁ, ମାଇକ ନାହିଁ। ସେ କଣ କଲା? ଖାଇବା ପ୍ରାର୍ଥନା ମିଳିଲା। ସେ ଖାଇବା ପ୍ରାର୍ଥନା ବାପରେ ବାପ ଲମ୍ବାଇଲା। ସବୁ ଲୋକ କେ ମାଛି ଘୋଡାଉଛି, କେ ବିଲେଇ ଘୋଡାଉଛି, ତାକୁ ଦେଖିକରି ସବୁ ଲୋକ କି ପ୍ରାର୍ଥନା ଏଟା? ସେ କହୁଛି ପ୍ରଭୁ ନୂତନ ପ୍ରଭାତ ଦେଲ, ଧନ୍ୟବାଦ। 2ଟା ଅଧେ ବେଲେ ଖାଉଛି, ତାକୁ ପ୍ରଭାତ ମନେ ପଡୁଛି। ସେ ତାମାନେ ସକାଳୁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ନାହିଁ। କେତେ ଜଣକୁ ଦେଖିବେ ମାଇକ ଧରିଲେ ଲମ୍ବା ପ୍ରାର୍ଥନା, ଆଉ ପଦ ପର୍ବ 10ଟା କରି ପକାଉଥିବେ। ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ପ୍ରଭୁ ଜି ଜି 3 ପର୍ବ 7 ପଦ ଲେଖାଇଛି, ହସ 2 ପର୍ବ 8 ପଦ ଲେଖାଇଛି, ରାଜା ଗୀତ 32 ପର୍ବ 3 ପଦ ଲେଖାଇଛି, ମାଥିଉ 7 ପର୍ବ 9 ପଦ ଲେଖାଇଛି। ପ୍ରଭୁ କହିବେ ଏତେ ପଦ ପର୍ବ କହନେ, ତୋର ବାପା ବାଇବଲ ଲେଖି ନାହିଁ, ମୁଁ ଆକା ଲେଖିଛି। ଆରେ ମତେ ସବୁ ଜଣା, ତୁଇ ମତେ ବୁଝାଇବା ଦରକାର ନା। ସେ କାହିଁକି କହୁଛି? ଯୋଉ ପ୍ରଚାରକ ଆସିଛନ୍ତି ତମର, ସେ ନାଇଁ କି ଦେଖି ଦେଖି ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଲେଖିକରି
ମୁଁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଏକା 20ଟା ପଦ କହିଦେବି, ସେଟା ସେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା ରକମର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବେ ଲୋକମାନେ। ଥରେ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥନା, ମୁଁ ମିଟିଂରେ ବସିଛି, ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, କଣ ବୋଲି କହୁଛି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଭଲ ପାଏ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ବି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ କହୁଛି। ମାନେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କଣ କହୁଛି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଭଲ ପାଏ ଆପଣ ବି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଖି ଦେଖିଲି ଫୋନ করে କିଏ ରେ ଏଇଟା, ଆମଠୁ ଅଧିକ ପ୍ରେମ କରିବା ଲୋକ କିଏ ଆସିଲା ଏଇଟା। ତାପରେ ସେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆଜ୍ଞା ପଚାରିଲି, ଆଜ୍ଞା ଏଟା କିଏ ଗଲା, ସେ ଯାଉ ଆଜ୍ଞା ଗଲେ କହିବି ବୋଲି। ସେ ଗଲା ପରେ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ସେ ଲୋକ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମାରିକି ଘୋଡେଇ ଦେଇଛି, ବାପା ମାକୁ ପଚାରୁ ନାହିଁ, ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅଶାନ୍ତି କରିବା ଲୋକ ସେ, ପଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଜମି ପାଇଁ ମାରିଗଲି, ଥାନାରେ କେସ୍ ବାଟ ହଉଛି। ଏ କଣ କହୁଛି, ତୁମକୁ କେତେ देखला भाई को प्रेम नहीं, देखला माँ को प्रेम नहीं, देखला स्त्री को प्रेम नहीं, क्या को प्रेम, ईश्वर। मोर प्रिय भाई बनी माने ए स्वामी स्त्री माने बाइक रे जीवार देखले तुम कहबी केते प्रेम रे अछंती। प्रेम रे थिले केति बसथिबे कोणी माने से स्वामी रो पेट को तो रोलाई थिबे, से हांडी पेटा एडे बड़ हांडी बड़ा पेट को ताकू धरते, से पेट केति होलतिबो ताकू धरि के रोलाई रे नहीं मंद बोली कौन है, बाकी लोग पाखे बस स्वामी पाखे बस कांदरे हाथ दे तो पॉकेट रे हाथ बसे तो पॉकेट रे पैसा कार अनेक माँ माने स्वामी मद छाड़ू बोली चाहू ना कहीं से मद भी सोले पॉकेट रे पैसा काढ़वा सुविधा होउची, सेटा भाई तो छाड़ बोली चाहू ना कौन पे आमे बुझिनु ना कौन। मोर प्रिय भाई बने मान अपन मन कहबा पाई चाहे बाइक रे जीवार प्रेम नहीं। देख केटा भौणी माने बाइक रे गला से पछाड़ रोड को धरी बस पकईथिबे, स्वामी को छुबे ना, रोड को धरी ओळाइथिबे। से रोड कोन पे दियाइछि, तो मोळा हेबा में दियाइछि। से रोड काहे की दिया जाइछि, गैस सिलेंडर बांधवा पई, चाउल बस्ता बांधवा पई, परिबा मुना ओळाइबा पई, तुमे ओळा हेबा पई नाही। सेटा काहे की प्रेम नथिला कोन हबो, आगो किछि भरोसा नथिला मानकर, आमे केमति थिलु, ईश्वर विहीन थिलु, भरोसा विहीन थिलु, एटा से कहउछथि। तापर कोन कहउछन हम देखिबा एफएससी 5 पर्वत 8 पद, कारण तुम्भे माने पूर्वे अंधकार स्वरूप थिलो, कोन थिलो, अंधकार स्वरूप थिलो, किंतु एबे प्रभु को सहभागिता रे थिलो, एबे आउरी नाही, एबे कोन अछ तुमे, एबे प्रभु को सहभागिता रे आलोक स्वरूप होई अछ। तुमे आलोक रे अछ नाही, तुमे एक आलोक अछ, तुमे आलोक रे ना हो, तुमे ही आलोक अठ। आलोक आमर जीवन केंती ए मोहम्मती भलिया तो केते वर्ष 70 वर्ष कभी ग्यारंटी नहीं, ग्यारंटी के 70 वर्ष बोली किछि नहीं। मां मन कोन बोलबे, रविवार दिन प्रार्थना आसबे नहीं, आ कोन बोली कहथिबे आसंता सप्ताह को जीबी, को सप्ताह को ताको पचार होइलो बुढ़ी तू थिबु की, आसंता सप्ताह तो जीबू जे थिबु की, किसी तो ग्यारंटी नहीं थिबारो। आसंता सप्ताह को जीबी, काली को बाइबल पढ़ी, काली को क्षमा देबी, काली को पाठ पढ़ी, से काली के आसबो, आमर झील मैंने पुओ मैंने पढ़बे नहीं, 6 मास से पढ़ी देबी, तापर 6 मास गला परे 3 मास ही 3 मास हे 3 मास, तापर 3 मास कौन हो, मासे को पळे आसबो, मासे पर 15 दिन पळे आसबो, परीक्षा बेले कोन करबो, सब खाता खोली करी बही खोली करी घर जाक पूरा दुकान कर, तार पर सही पड़तिबो, कोन हो कानो ना बारे से ज्ञान सब पसबो। कोन कहछि परीक्षा जाई करी, प्रभु मते हाथ धरी लिखि दियो राजा, राती जाक ए बाबू माने एटा बडाउ नै, बडाइबा दरकार मुई बडाइबी, मु पार्टी को जानि छी। आमर पुओ झियो कौन करुछंती, राति दिन मोबाइल धरि एमती टाइप करबे, माने को कलेक्टर ऑफिस स्टेनो ही थांते मन सतना एमती देखा कि नहीं, टाइप कर हाथ बथाई जाइछि। परीक्षा बेले कौन कहउछंती, प्रभु हाथ धरि लिखि दियो। प्रिय भाई भौणी मान समस्त को कहउछि, ए कालियामा टीवी एटा शैतान रो बड़ पुओ, शैतान रो ज्येष्ठ पुत्र ना कौन, कालियामा टीवी, एटा होचे शैतान रो नाती, एटा नाती ये के ये जेबेटू हमर घरे आसलानी, हमर घर घर बलिया
ନାହିଁ, ବାପା ବାପା ଭଳିଆ ନାହିଁ, ମା ମା ଭଳିଆ ନାହିଁ, ଝିଅ ଝିଅ ଭଳିଆ ନାହିଁ, ନାତି ନାତୁଣୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଆଡ଼େ ତାଙ୍କେ ପାଳକ ପ୍ରଚାରକ ତ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କହିଲେ ନ ସରେ। হ্যাঁ আমার অবস্থা কম কি? ଥରେ ଜଣେ ପାଳକ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ, ମଝି ମଝିରେ କଲ୍ ଆସୁଥିଲା ଯାଇକରି, ହଁ ମୁଁ ମିଟିଂରେ ଅଛି ପ୍ରଚାର କରୁଛି ହେଲା, ପରେ କଥା ହବ। ମୁଁ କୋଉଠି ଥିଲି ଆଜ୍ଞା? ଆପଣ ଜେରୁସାଲେମରେ ଥିଲେ? ହଁ ମୁଁ ଜେରୁସାଲେମରେ ଥିଲି। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଜେରୁସାଲେମ ଦେଇକି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜେରୁସାଲେମ ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ। ଆହୁରି ହ୍ୟାଲୋ, କହିଲି ପରା ମିଟିଂରେ ଅଛି, ବାକ୍ୟ ଦଉଛି। ମୁଁ କୋଉଠି ଥିଲି? ନାଇଁ ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ଜିରିହରେ ଥିଲେ। ହଁ ଜିରିହରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜିରିହରେ ଯିବା ସମୟରେ ପଥ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗୋଟେ ଗଛ ଥିଲା, ଗୋଟେ ଭାଙ୍ଗର ଯକ୍ଷିଅ ସେ ଗଛ ଉପରେ ଚଢି ଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଆରି ଗୋଟେ କଲ୍ ଆସିଲା, ଆରି କେତେ ସମୟ ପରେ ଆପା କଲ୍ କର ନାହିଁ, ମତେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କର ନାହିଁ, ପରା ମୁଁ ବାକ୍ୟ ଦଉଛି, ଏବେ ପ୍ରଚାର ଚାଲିଛି, ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଚର୍ଚ୍ଚରେ, ମୁଁ ବାକ୍ୟ ଦଉଛି। ହଁ କରୁଥିଲି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ନର୍କରେ ଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ କଲ୍ ଆସିଲା ସେ ନର୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ। ମାନେ ଅଜ୍ଞାନ ବଶତଃ କେତେବେଳେ ନର୍କକୁ ପଳାଇ ହେବ ଜଣା ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛି ଯିବା ମାନେ ସେଲ୍ ମେ ଟେକ୍ ୟୁ ଟୁ ହେଲ୍, ସେଲ୍ ମେ ଟେକ୍ ୟୁ ଟୁ ହେଲ୍। ରିମେମ୍ବର, ମନେ ରଖିଥା, ଏଇଟା ସାଧାରଣ ବିଷୟ ନାହିଁ। ଦେଖାଯାଉଛି ଛୋଟିଆଟା, କେତେଟା ପରିବାର ଭାଙ୍ଗଲାନି, କେତେଟା ପୁଅ ଝିଅ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ କଲାଣି, କେତେଟା ପାଠପଢ଼ା ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ଏଇ ଆସିଲା ଦିନକୁ ଆମର ପୁଅମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ମା ମାନେ ଯୋଉଠି ନେଟୱାର୍କ ଲାଗିବ ସେ ଗଛ ତଳେ ବସି ଯାଉଛନ୍ତି, ଗଛ ତଳେ ବସି ଯାଉଛନ୍ତି। କ'ଣ କରିବ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମକୁ ଗୋଟେ ଡେକ୍ସିରେ ଭାତ ଆଉ ତରକାରୀ ଦେବ, ସେ ଗଛ ତଳେ ଖା ବାବୁ, ଏଠି ପଟି ପକାଇ ସ ସିଟି ଆକା ବସା ଧର, ସାଇଡରେ ବନ୍ଧ ଅଛି, ଅଗାମୁତା ସିଟି କରିବୁ, ସିଟି ଆକା ତୁଇ ଥିବୁ ଥିବୁ। କ'ଣ କରିବା? କାହାର ଅବସ୍ଥା କେମିତି ଅଛି? ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ କ'ଣ ଥିଲୁ? ଆମେ ଅନ୍ଧକାର ସ୍ୱରୂପ ଥିଲୁ, ଏବେ କ'ଣ ହେଇଛୁ? ଆଲୋକ ସ୍ୱରୂପ ହେଇଛୁ। ଆମେ ହଉଛୁ ଆଲୋକ। ଆଲୋକର କାମ କ'ଣ? ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆଲୁଅ ଦେବା। ସେ ଗୀତ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମହମବତୀ ଜଳେ ଯେମିତି, ଜାଣିଛନ୍ତି? ଗାଇବା ଟିକେ, ଠିକ ଅଛି। ମହମବତୀ ଜଳେ ଯେମିତି ଶେଷ ହେବା ଯାଏ ଝଟତି, ମହମବତୀ ଜଳେ ଯେମିତି ଶେଷ ହେବା ଯାଏ ଝଟତି, ମଶାରା ଜୀବନ ଗୌରବ କାରଣ, ମଶାରା ଜୀବନ ଗୌରବ କାରଣ, ଜଳିଛି ବିନାମ ସୁମରି, ପ୍ରଭୁ କରୁଣାରେ ଆସ କରି। କେମିତି ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି? ମହମବତୀ ଯେମିତି ଚଳିବ। ଏ ମହମବତୀ କଥା ହବ କି? କେବେ କଥା ହେଇଛି ମହମ? କେବେ କଥା ହେଇଛି? ମୋର ନା ସୁନିତା ମାଝୀ ବୋଲି କହିଛି, କହିଛି କି? ମୁଁ ସୁକାନ୍ତ ବଡ଼ ସେଠ ବୋଲି କହିଛି କେବେ? କିଛି ନା, ଏ କଥା ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବ? ଆଲୋକ ଦେବ। ଉଚ୍ଚାରଣ ନାହିଁ, ଖାଲି ଆଚରଣ। ଆଜ୍ଞା କହୁଥିଲେ କି ନାହିଁ, ଆଚରଣ ଜଳିକି ଦେଖାଇବ। ଆରେ କେତେ ଯାଏଁ ଜଳିବ? ସେ ପୁରା ସରିବା ଯାଏ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସରିବ ଅଧିକ ଜଳିବ ସେ। ତାମାନେ କ'ଣ? ଜୀବନର ଶେଷ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେ ଅଧିକ ଜଳିବ, ଜଳିବ ଜଳିବ ଜଳିବ, ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଅଧିକ ଭଲରେ ଜଳିବା। ଆମେ ଜଳୁଛୁ କି? ପବନ ଆସିବ, ଏତକ ଲିଭି ଯାଇଛି, ଲିଭି ଯାଇଛି, ପୁଣି ନିଆଁ ଲଗାଇଲେ ଆଉ ଜଳିବ, ଆଉ ଲିଭି ଗଲେ ଆଉ ଜଳିବ, ବାସ୍ ସରିବା ଯାଏ ଜଳୁଥିବାର ଅଛି। ଆମେ କ'ଣ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ? ଆମେ ଆଲୋକ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଛୁ। ଯୀଶୁ କ'ଣ ବୋଲି କହିଲେ? ମୁଁ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି। ଗଲାବେଳେ କ'ଣ ବୋଲି କହିଲେ? ତୁମେ ମାନେ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି। କ'ଣ କହିଲେ? ତୁମେ ଏବେ ଜ୍ୟୋତି, ମୁଁ ତ ଯାଉଛି, ଏବେ ତୁମେ ଅଛ ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପ। ଆଉ କ'ଣ କରିବେ? ଦୀପ ଜାଣି ମାଣ ତଳେ ରଖିବେ କି? ନାହିଁ, ଆଲୋକ। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କ'ଣ କରୁଛୁ? ମୋର ଜୀବନର ସବୁ ଅନ୍ଧକାରକୁ ବାହାର କରିଦେବି, ସବୁ ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସକୁ ବାହାର କରିଦେବି, ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ପାଖରେ ଆସିବି। ଆସି ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ଅନ୍ଧକାରକୁ ଘୋଡ଼େଇ ହେବ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଲାଇଟ୍ ଲଗାଇଦେଲେ ଅନ୍ଧକାର ପଳେଇଯିବ, ଜ୍ୟୋତି ଲଗାଇଲେ ଅନ୍ଧକାର ପଳେଇଯିବ। ଯେତେ ଗାଢ଼ ଅନ୍ଧକାର ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଗୋଟିଏ ବତୀ ଯଥେଷ୍ଟ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ୟୋତି, ବାକ୍ୟ ହେଉଛି ଜ୍ୟୋତି, ମଣ୍ଡଳୀ ହେଉଛି ଜ୍ୟୋତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ୟୋତି। ଅଗ୍ନିଶିଖା ସେମାନେ ଅଟନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ମାନେ।
ବାକ୍ୟ କ'ଣ ଅଟେ? ତୁମ ବାକ୍ୟ ମୋ ଚରଣ ପାଇଁ ପ୍ରଦୀପ, ପଥ ପାଇଁ ଆଲୁଅ ଅଟେ। ଆଉ ଚର୍ଚ୍ଚ କ'ଣ ଅଟେ? ବତି ଘର ଅଟେ। ବତି ଘର ଅଟେ, ମାନେ ବିନାଶ ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକମାନେ ସେଇଠିକି ଆସି ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ। ଏଇଟା ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଟେ। ଆମେ କ'ଣ ଥିଲୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ? ଅନ୍ଧକାର ସ୍ୱରୂପ ଥିଲୁ, ଏବେ ଆଲୋକ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଅଛ। ତାପରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ? ଏଫେସିୟ ତାର 5:8 କାରଣ ତୁମ୍ଭେମାନେ ପୂର୍ବେ ଅନ୍ଧକାର ସ୍ୱରୂପ ଥିଲ, ପୂର୍ବେ ଅନ୍ଧକାର ସ୍ୱରୂପ ଥିଲ, କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଏବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ କିନ୍ତୁ ଏବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ଆଲୋକ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଅଛ। ଆଲୋକ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଅଛ। ଆଲୋକର ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ପରି ଆଚରଣ କର। କ'ଣ କର? ଏବେ ଆଚରଣ ବି ବଦଳାଇ ଦିଅ। ତୁମର କ'ଣ କରିବା ଅଛି? ଆଚରଣ ବଦଳାଇବାର ଅଛି। ଆମର ଆଚରଣ ଜଣା ପଡିବ ନା ନାଇଁ? କୁକୁର ବୋଲି କେମିତି ଜାଣିବ? ଆଚରଣ କୁକୁର ଭଳିଆ ଥିବ। ଘୁଷି ବୋଲି କେମିତି ଜାଣିବ? ଘୁଷି ଭଳିଆ ଆଚରଣ ଥିବ କି ନାହିଁ? ଆଚରଣ ଥିବ। আমার আচরণ বদলাইবার আছে। যদি আমি ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ, আমার আচরণ দেখাযাচ্ছে আমি ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ। জগত লোক জানিবার আছে, জানিবার আছে আমার আচরণ। প্রিয় ভাই ভଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ଆପଣ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ବଡ଼ କଥା ନାହିଁ। ଆପଣ ଟିଚର ଅଛନ୍ତି କି ନର୍ସ ଅଛନ୍ତି କି ପୋଲିସ ଅଛନ୍ତି କି ଛୋଟିଆ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, କୁ ହୋଟେଲରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ବଡ଼ ବିଷୟ ନୁହେଁ। ଲୁଗା ଦୋକାନରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ବଡ଼ କଥା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୋର ଆଚରଣ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ବାହାରୁଛି? ଲୋକ ଜାଣିବ। ଆଲୋକର ସନ୍ତାନ ମାନ ପରି ଆଚରଣ କର। ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? କେତେ ବିଷୟ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। କାରଣ ପୂର୍ବରେ କ'ଣ ଥିଲ? ଅନ୍ଧକାର ସ୍ୱରୂପ ଥିଲ, ଏବେ କ'ଣ ହେଇଛ? ଆଲୋକର ସନ୍ତାନ ହେଇଛ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ କେତେ କରିବାର ଅଛି। ସେ କ'ଣ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି ମୁଁ କହିବି ଆପଣ କହିଲା ପରେ ବାକ୍ୟ ସରିଯିବ ହେଲା। ମୁଁ ତ ଠିଆ ହେଲେ ମୋତେ ସମୟ ଜଣା ପଡ଼ୁନି, ବହୁତ ସମୟ କହିବି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଦେଖିକି ଜାଣିଦେବି ଯେ ବାକ୍ୟ ସରାଇବା ଅଛି ବୋଲିକରି ହେଲା। ମୁଁ ସାରିଦେବି, କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଦରକାର, କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆଲୋକର ସନ୍ତାନ ମାନ ପରି ଆଚରଣ କର, କର, ଆଚରଣ କର। ଏବେ ଆମର ଆଚରଣ ଦେଖି ଲୋକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ଅଛି। ଆଗାମୀ ସମୟରେ ହୁଏତ ଆମେ ପ୍ରଚାର କରିପାରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଜୀବନ ଦେଖି ଲୋକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ଅଛି। ଆମର ଜୀବନ ଦେଖି, ଆମର ଜୀବନ କଥା କହିବାର ଅଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମର ଜଣେ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସେବା କରୁଛୁ। ଆମେ ଯୋଉଠି ଗଲେ ବି ଆମେ ଭୁଲିଯିବା ନାହିଁ ଆମେ କାହାର ସନ୍ତାନ, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ପିଲାମାନଙ୍କ ସ୍କୁଲରେ ଗୋଟେ ପାଠ ଥିଲା। କ'ଣ ସେ ପାଠରେ ଥିଲା ଯେ ଜଣେ ଲୋକ ତାର ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ନେଇକି ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲା। ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲାବେଳେ ଗଣିକି ଯାଇଛି 1, 2, 5, 15, 17, 18, 22, 50, 55, 60 ସବୁ ଗଣିକି ନେଇଛି। ହେଲେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆହୁରି ଗଣିକି ପଶାଉଛି, ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପଳେଇ ଆସିଛି। ସେ ଦେଖିଲା ଆଜି ତ କିଛି ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ତ ଛୁଆ ଦେଇନାହିଁ, ଗୋଟେ କେମିତି ଅଧିକ ହେଲା। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସିଂହ ଛୁଆଟା ସେଟା, ସାନ ସିଂହ ଛୁଆଟା ଏଇ ମେଣ୍ଢା ମାନେ ମିଶିକି ପଳେଇ ଆସିଛି। ତ ଏ ମେଷପାଳକ ଭାବିଲେ କ'ଣ, କାଲିକୁ ତ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବି, ତାପରେ ନେଇ ଛାଡ଼ିଦେବି ସେଠି ତାକୁ। ଗଲା ପରେ ତାର ମା ଖୋଜି ପଳେଇଲା, କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, ଏ ମେଣ୍ଢା ମାନଙ୍କ ସହିତ ଏ ସିଂହ ଛୁଆ ବଢିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ହେଲେ ଏବେ କ'ଣ କରୁଛି? ଏ ମେଣ୍ଢା ମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? କଲେ ସିଂହ ଛୁଆ କ'ଣ କରୁଛି? ଏ ମଧ୍ୟ କରୁଛି। ସେମାନେ ଘାସ ଖାଉଛନ୍ତି, ଏ ବି ଘାସ ଖାଉଛି। ସେମାନେ ଡେଇଁ ଡେଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଇଏ ବି ଡେଇଁ ଡେଇଁ ଯାଉଛି। ସେମାନେ ପତ୍ର ପଡ଼ିଗଲେ କ'ଣ ପଡ଼ିଗଲେ ଡରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ବି ଡରୁଛି। ଏମିତି ଥାଉ ଥାଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ବଢିଲା। ସେ ଏବେ ବଡ଼ ହେଇଯାଇଛି। ଦିନେ ତାର ମା ଦେଖିଲା, କିଏ? ଏ ସିଂହ ଛୁଆର ମା ଦେଖିଲା, ପୁରା ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଲା, ଏ ମୋର ଧନ, ମୋର ରାଜା, ମୋର ପିଲାରେ, ମୋର ବାଚ୍ଚା ବୋଲିକରି ଆଇଲା ବେଳକୁ ସବୁ ମେଣ୍ଢା ଦୌଡ଼ିଲେ, ଇଏ ବି ଦୌଡ଼ିଲା ଡରିକରି। ହେଲେ ସେ ସିଂହଟା ଛେଳି ପାଇଁ ମେଣ୍ଢା ବି ଆସିଲେ, କାରଣ ତା ଛୁଆ ପାଇଁ ଏ ଦୌଡୁଛି। ଦୌଡ଼ିଲା, ତାକୁ ଧରିଲା, ବେଗରେ ଧରିଲା, ମାନେ ମତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ମତେ କିଛି କର ନାହିଁ ବୋଲ। କ'ଣ ମେ କରୁଛୁ ତୁଇ? ମେ କ'ଣ କରୁଛୁ? ତୁଇ ମୋର ସିଂହ ଛୁଆରେ, ମୋର ଛୁଆ ନାଇଁ, ମୁଇଁ ମେଣ୍ଢା ଛୁଆ ବୋଲଛି। ସେ ଘାସ ଖାଇତେ ଅଛି। ତାର ମା ତାର ବେକକୁ ଧରିଲା, ଆରି ପାଣି ପାଖକୁ ନେଲା, ନେଇକରି କହିଲା, ଦେଖ ଏ ପାଣିରେ ଦେଖ, ମୋର ମୁହଁ ଯେମିତି ତୋର ମୁହଁ ସେମିତି, ତୁଇ ମୋର ଛୁଆରେ, ତୁଇ ମୋର ଛୁଆ। ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପିଲାମାନେ, ଏ ଜଗତର ପିଲାମାନେ ସହିତ ମିଶିକରି ତାଙ୍କର ପରା ହେଉଛୁ। ସେମାନେ ପିକନିକ ଯାଇ ନାଟକ କରିବେ, ଆମେ ଯାଇ ନାଟକ କରୁଛୁ। ସେମାନେ ମଦ ପିଇବେ, ଆମଠାରୁ ମଦ ପିଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଯାତ୍ରା ଦେଖି ଯିବେ, ଆମେ ବି ଯାତ୍ରା।
ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକରି ସେମାନେ ପୁଡ଼ିଆ ଖାଇବେ, ଆମେ ବି ପୁଡ଼ିଆ ଖାଉଛୁ, ସେମାନେ ମଦ ପିଇବେ, ଆମେ ବି। ଆଉ ଭଉଣୀମାନେ ସବି ମଦ ପିଇଲେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ ଉଲ୍ଟା, ହଇ ପିଅନ୍ତୁ। କଣ କାହାକୁ ଚୁବାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କି? କଣ କୁକୁର କି ସେ ଚୁବାଇବାକୁ ଯିବ? ଚୁବାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ମତେ ଗାଳି କରିବେ, ମତେ ଇଆଡୁ ସିଆଡୁ କହିବେ, ମତେ ମାରିବେ, ମୁଇଁ ମାଇଣ୍ଡ କରୁ ନାହିଁ। ତତେ ମାଇଣ୍ଡ ଥିଲେ ତ କରିବୁ। ମଦୁଆ ସ୍ତ୍ରୀ ତତେ ମାଇଣ୍ଡ ଥିଲେ ତ କରିବୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ କଣ କରିବୁ? ଅନେକ ଭଉଣୀ ମାନେ ସେ ସ୍ୱାମୀ ମଦ କିଣି ଆଣିଲେ ଘରେ ଚିକେନ ପକୋଡା ବନେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ଆମଲେଟ ବନେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ଶୁଖୁଆ ତରକାରୀ ବନେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ମଟନ ବନେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ମନେ ରଖିଥାଅ, ଏ ମଦୁଆ ତ ଯିବ ନରକକୁ, ତାର ପଛେ ପଛେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ବି ଯିବ। ଯାଇକରି କହିବ, ରାଜା, ହେ ପ୍ରଭୁ ରାଜା, ମୁଁ ତ ପିଉ ନଥିଲି ରାଜା। ପ୍ରଭୁ କହିବ, ମୁଁ ବି ଜାଣିছিল ରାଣୀ, ତୁଇ ପିଉ ନଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆମଲେଟ କେ ବନାଇ ଦଉଥିଲା ମେ, ଚିକେନ ତରକାରୀ ମେ, ଶୁଖୁଆ ଶାଗ ଖାଲି ମେ କରିବା ଛଡା କିଛି କିଛି ନଥିବ। ଆମର ଠାରୁ ତ ଦେଖନ୍ତୁ କି ଅବସ୍ଥା। ଛୁଆମାନେ ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କର ହେୟାର କଟ୍ ଷ୍ଟାଇଲ ଦେଖ କେତେ ଥିବ। ଇଆଡେ ଚାଲିଥିବେ, ମଝିରେ ପୁରା କୁକୁଡ଼ା ଚୋଳ ପଡା ଥିବ। ଭଲ ଜିନ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ କିଣିବେ, ଘରେ ଆସି ବ୍ଲେଡରେ କାଟିଥିବେ। ଦେଖିଲେ ଜିନ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଭଲଟା କିଣିଲେ। ଆଗ ଗରିବ ଥିଲୁ, ଫଟାଫୁଟି ହେଲେ ସିଲାଉଥିଲୁ, ସବୁ ଘର ସୁଞ୍ଚି ସୁତା ଥିଲା, ଥିଲା କି ନାହିଁ? ଥିଲା। ଏବେ ଆମର ପିଲାମାନେ ପାଠ ସାଠ ପଢିଲେ, ଆଜି କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଭଲ ଜିନ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ କିଣି ଆଣିକରି ଘରେ ବସି ବ୍ଲେଡରେ କାଟୁଛନ୍ତି। ଆଜି କେଟା ପିଲା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିବେ ନା ନାହିଁ, ପେଚ ପଡିଥିବ, ଏଠି ଏଠି କାପୁ ମାନେ ରାପୁ ମାନେ ପଡିଥିବ। ଦେଖିଛ ଏମିତି ଷ୍ଟାଇଲ ପ୍ୟାଣ୍ଟ କେବେ ଥିବ ନାଇଁ? କଣ ଡ୍ୟାମେଜଟା ଫିଙ୍ଗବାଟା, ସେଟା ଫିଙ୍ଗବାଟା କଣ କରୁଛନ୍ତି? କାପୁ ମାରି ବିକିଛନ୍ତି। ଆମର ଏ କାପୁ ମୁଣ୍ଡା ମାନେ, ରାଫୁ ମୁଣ୍ଡା ମାନେ ସେଟା କିଣିକରି ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିଥିବେ କୋଉଠି? ସେ ବେଲ୍ଟ ସହିତ ଖସିଥିବ। ଏଠି ବେଲ୍ଟ କାହିଁକି ପିନ୍ଧିବେ? ଲୁଜ ପ୍ୟାଣ୍ଟକୁ ଟାଇଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ବେଲ୍ଟ ପିନ୍ଧିଥିବେ, ଆଉ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ନାଇଁ କି ସେ ବେଲ୍ଟ ସହିତ ଖସିଥିବ। ସେ ଯୋଉ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଚାଲୁଥିବ, ଆମକୁ ଲାଗୁଥିବ କେତେବେଳେ ଖସିଯିବ କି ବୋଲି। ଚର୍ଚ୍ଚରେ ବସିଥିବ, ପଛଆଡେ ବସିଲା ଲୋକରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ପାରୁନଥିବ, ପୁରା ତ ଦେଖା ନଥିବ। କି ଅବସ୍ଥା ଏଇଟା ଆମର। ଆମର ଝିଅ ମାନେ ଖଣ୍ଡିଆ ଖଣ୍ଡିଆ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିଥିବେ, ଆସିକରି ହାତ ଉଠେଇକରି ହାଲେଲୁୟା, ସିଧା ହାତ ତଳେ ରଖ। ତମେ ହାଲେଲୁୟା କରୁଛ, ବାକି ସବୁ ତମେ ବକାଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କି ଅବସ୍ଥା। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଲୁଗା ପିନ୍ଧିବାର, ଲୁଗା ପିନ୍ଧିଲା ଭଳିଆ ପିନ୍ଧିବା ଅଛି। ଲୋକ ଦେଖି ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ବୋଲି। ପୁଡ଼ିଆ ଖାଇବା ଲୋକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ କି? ମଦ ପିଇବା ଲୋକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ? ବ୍ୟଭିଚାର କରିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ? ନାଇଁ, ଆମର ଆଚରଣ ଦ୍ୱାରା ଲୋକ ଜାଣିବା ଅଛି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବୋଲି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆମେ ହାଟକୁ ଯାଉଛୁ, ବଜାରକୁ ଯାଉଛୁ, ବସ୍ତିକୁ ଯାଉଛୁ, ବସରେ ଯାଉଛୁ, ଟ୍ରେନରେ ଯାଉଛୁ, ଲୋକ ଆମକୁ ଦେଖି ଜାଣିବା ଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ। କେମିତି ଜାଣିବେ? ଆମର ଆଚରଣ ଦ୍ୱାରା। ଆଲୋକର ସନ୍ତାନ ମାନ କରି ଆଚରଣ କର। କଣ କଣ କର ଆପଣ ଦେଖିବେ? ଏଫେସିୟ 4 ପର୍ବରେ ପ୍ରଥମଟା ହଉଛି ଆଲୋକର ସନ୍ତାନ ମାନ କରି ଆଚରଣ କର। ଏଫେସିୟ 4 ପର୍ବ ତାର 26-27। କ୍ରୋଧ ହେଲେ ପାପ କରୁ ନାହିଁ। କଣ ହେଲା? କ୍ରୋଧ ହେଲେ ପାପ କରୁ ନାହିଁ, ମାନେ ରାଗ କିନ୍ତୁ ପାପ କରୁ ନାହିଁ। ମାନେ ପାପ କରିବା ଯେ ରାଗବାର ନାହିଁ। କ୍ରୋଧ ହେଲେ ପାପ କରୁ ନାହିଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ନ ହେଉଣୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ନ ହଉଣୁ କ୍ରୋଧ ପରିତ୍ୟାଗ କର। ଦ୍ୱିତୀୟ କର କଣ? ପ୍ରଥମ କର ଆଲୋକର ସନ୍ତାନ ମାନ ପରି ଆଚରଣ କର। ଦ୍ୱିତୀୟ କଣ କର? କ୍ରୋଧ ପରିତ୍ୟାଗ କର। କ୍ରୋଧ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ଅଛି। ଯଦି ମୁଁ ଆଲୋକର ସନ୍ତାନ ଅଟେ, ମୁଁ କଣ କରିବା ଅଛି? ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଆଚରଣ କରିବା ଅଛି ଆଲୋକ ସନ୍ତାନ ଭଳିଆ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ କଣ କରିବା ଅଛି? କ୍ରୋଧ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାର ଅଛି। କ୍ରୋଧ କ୍ରୋଧ ଅନେକ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଝଗଡ଼ା ହେଇ ଆସି ବସିଛନ୍ତି। ଶାଶୁ ବୋହୁ ପଡୁନାହିଁ। ଏ ବୋହୁ ଭାବୁଛି ଏ ବୁଢୀ କେବେ ମରିଥାନ୍ତା ବୋଲି। ଏ ଶାଶୁ ଭାବୁଛି ମୋର ଭାଣିଜୀକୁ ଆଣିଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା, ଆକୁ କାହିଁକି ଆଣିଲି? ମୋର ଭାଣିଜୀ ହେଲେ କେତେ ଯତ୍ନ ନେଇଥାନ୍ତା ମତେ, ଆକୁ ଆଣି ମୁଁ ଭାସିଗଲି, ତାକୁ ଆଣିଥିଲେ ପହଁରିଥାନ୍ତି ବୋଲିଲା ଭଳିଆ। ପଡୁନାହିଁ। ମଣ୍ଡଳୀରେ କାଶ ତ କାହାର ପଡୁନାହିଁ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ। ଗୀତ ଗାଇଲା ବେଳେ କଣ କରିବେ? ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ଆସିଥିବେ, ମାତ୍ର ସମାନ ଠିଆ ହେବେ। ତୁ ଏଠି ଠିଆ ହେବେ, ମୁଁ ଏଠି ଠିଆ ହେବି, ତୁ ଠିଆ ହେବୁ, ତାର ପାଖରେ ମୁଁ ଠିଆ ହେବି। କ୍ରୋଧ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ମାନେ ଆମେ କ୍ରୋଧ କେତେ ସମୟ ଯାଏ ରଖିପାରିବା? ସକାଳେ କ୍ରୋଧ କଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେଲା ଭିତରେ କ୍ରୋଧ
ଶେଷ। ରାତିରେ ଝଗଡ଼ା ହେଲେ ସକାଳୁ ଉଠିଲା ବେଳେ କ୍ରୋଧ ସ୍ୱରୂପ ଅଛି କି ନାହିଁ? ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ରାତିରେ ଝଗଡ଼ା ହେଇ ଶୋଇଥିବେ, ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଖୁନ୍ଦା ମାରୁଥିବ ତା ଟିକେ ଛୁଇଁ ଦେଲା ବେଳେ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାତ ମାରୁଥିବ। କି ଅବସ୍ଥା! ଶାଶୁକୁ ରାଗି ଯାଇଛୁ, କ'ଣ କରିବୁ? ରାତିର ବାସି ଭାତ ଉପରେ ଗରମ ଭାତ ଟିକେ ପକେଇକି ବୁଢ଼ୀକୁ ଦେଇ ଦେଇଥିବ। ବୁଢ଼ୀକୁ ହଉ ବୋଲି କହି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଚା ପିଇଲେ ତ ଲୋକ ଜାଣିବେ କ୍ରୋଧରେ ଅଛି ନା ଭଲରେ ଅଛି ବୋଲିକରି। ଯଦି ଭଲ ମନରେ ଥିବ, ସେ ଭଲ କରି ଚା ବନାଇଥିବ, ଚିନି ସମାନ ପକାଇଥିବ, ଚା ଗୁଣ୍ଡ ସମାନ ପକାଇଥିବ, ଅଦା ସମାନ ପକାଇଥିବ। ରାଗି ଥିଲା ବେଳେ ଖାଲି ପକା ପକା କରିବ ତ। ଚିକେନ ତରକାରୀ କେମିତି ରାନ୍ଧିବେ? ପ୍ରେମରେ ଥିଲେ ଭଲ କରି ରାନ୍ଧିବେ। ରାଗି ଗଲେ ତେଲକୁ ଢାଳିବେ, ସବୁକୁ ଢାଳିବେ, ପୁଡ଼େଇ କରି କୁଟକୁଟା ପୁଡ଼େଇ ଦେଇଥିବେ, ଭାତ ଚାଉ ହେଇଯାଇଥିବ। କ୍ରୋଧ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? କ୍ରୋଧ ହେଲେ ପାପ କର ନାହିଁ, ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ନ ହଉଣୁ କ୍ରୋଧ ପରିତ୍ୟାଗ କର, ପୁଣି ଶୈତାନକୁ ସ୍ଥାନ ଦିଅ ନାଇଁ। କ୍ରୋଧ ହେଲେ କିଏ ଆସିବ? ଶୈତାନ ଆସିବ। হ্যাঁ, যেତେବେଳେ କ୍ରୋଧ ଆସିଯିବ ଶୈତାନ ପଳେଇ ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ଶୈତାନ ଆସିବା ଯାଏ କ୍ରୋଧ କରିବ ନାହିଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ନ ହଉଣୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ କ'ଣ ହବ? ଏପଟେ ଆମେ ଅସ୍ତ ହେବା ଟାଇମ୍ ପଳେଇ ଆସିଲାଣି। କେତେବେଳେ ଚାଲିଯିବ ଜୀବନ କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। କ'ଣ କହୁଛୁ? ଝଗଡ଼ା ହେଇଯାଇଛୁ, କ୍ଷମା କରିବାକୁ ରାଜି ନାହିଁ। ଯଦି ବୁଢ଼ୀକୁ କହିବ ମା କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ହଇ କ୍ଷମା କରିବି, ମୋର ଖାଇଲାଟା ହଜମ ହଉନାହିଁ ତ ବୋଲବ ଏ ବୁଢ଼ୀ। ତାର ବୋହୂକୁ କହିଲେ ବୋହୂ କ'ଣ ବୋଲି କହୁଛି? ଆଜ୍ଞା ସେ ବୁଢ଼ୀର ମୁହଁ ଦେଖିବି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, କୁକୁର ହଗଲାଟା ଦେଖିବି, ତାର ମୁହଁକୁ ମୁଇଁ ଦେଖିବି ନାହିଁ କହୁଛି। ବୋଲେ ଆକୁ କୁକୁର ହଗଲାଟା ଜିଲାପି ପରା ଲାଗୁଛି କି ପକୁଡ଼ି ପରା ଲାଗୁଛି? କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ, ଖାଲି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବେ। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ସ୍ୱର୍ଗ କେଉଁମାନେ ଯିବେ? ଯେଉଁମାନେ କ୍ଷମା ପାଇଛନ୍ତି ଆଉ କ୍ଷମା ଦେଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନାହିଁ। ସ୍ୱର୍ଗ କାହା ପାଇଁ? ଯେଉଁମାନେ କ୍ଷମା ପାଇଛନ୍ତି ଆଉ କ୍ଷମା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେମାନେ ଯେପରି ଆପଣା ଆପଣା ଅପରାଧୀ ମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରି ଅଛୁ, ସେପରି ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ କ୍ଷମା କର। କରିଛୁ କର, କରିନୁ କରିବେ ନାହିଁ। ହେଲା, ଯଦି କାହା କାହାକୁ କ୍ଷମା ମାଗି ନାହାନ୍ତି କ୍ଷମା ମାଗିବେ। ଆଜିକାଲି କ୍ଷମା ମାଗବାଟା ବେଶୀ ଶସ୍ତା ହେଇଗଲା, ବଡ଼ ଶସ୍ତା କ୍ଷମା ମାଗବାଟା। ମୋବାଇଲ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଆରାମରେ ସେ ଭଏସ୍ ମେସେଜ ପଠାଇ ଦେବେ। ଝିଅମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବେ ଯେ ଝଗଡ଼ା ଯଦି କାହାକୁ କହିବେ, ହେଲୋ ଭଏସ୍ ମେସେଜ କେମିତି ଦେଖା ଏଠି ଏଠି ଚିପି ଦେବ ଆଉ କହିବୁ, ଏ ଭାଉଜ ତୁମକୁ ରାଗିଥିଲି ଭାଉଜ, ବହୁତ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ କହିଦେଲି, କହିବାର ନଥିଲା, ରାଗିକି କହିଦେଲି, ଦୟାକରି ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବ ଭାଉଜ। ହେଲା, ମନେ ରଖିବ ନାହିଁ ଭାଉଜ, କ୍ଷମା କରିବ, ପଠାଇଦେବ। ତାପରେ ସେ କ'ଣ କହିବ? ହେଲୋ ସୁକାନ୍ତି, କ'ଣ ପଠାଇଥିଲ? ସେ ଦେଖୁଛି, ଭାଉଜ କ୍ଷମା କର। କ୍ଷମା ମାଗୁଛି, ଓକେ ତୁ ବି କ'ଣ କରିବି ମୁଇଁ? ହଁ ହଁ, ମୋତେ ବି କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ହେ, ମୁଁ ବି କହିବାର ନଥିଲା, ରାଗିକି କହିଦେଲି ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ, ଦୟାକରି କ୍ଷମା କରିବ। ସରିଗଲା କ୍ଷମା। କେତେ ସହଜ କି ନାହିଁ କ୍ଷମା ମାଗବାଟା? ଯଦି ଇଂଲିଶ ଜାଣିଛ ସରି ବୋଲି ଲେଖିଦେବ। ସରିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସରି ମାନେ କ'ଣ? କ୍ଷମା କର ନାହିଁ, ସରି ମାନେ ସରିଗଲା ବୋଲି କଥା। ସରି ମାନେ କ'ଣ? ମୋ ଡିକ୍ସନାରୀରେ ଯଦି କାଲିକୁ ଯଦି ମୁଁ ଡିକ୍ସନାରୀ ଲେଖିବି ବୋଲିକରି କହିଲେ, ସେ ଡିକ୍ସନାରୀ କ'ଣ ଲେଖିବି? ସରି ମାନେ କ'ଣ? ସରିଗଲା, ଫିନିଶ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ସରି ବୋଲେ ସରିଗଲା। ଇଂଲିଶ ସରି ବୋଲି କୁହ। ଯଦି ସେ ଇଂଲିଶ ଜାଣି ନାହିଁ ସରି ବୋଲି କହିବ ନାହିଁ, ଆରି ପାଟି କରିବ ସେ। ହଁ, ତୁ ମୋତେ ଇଂଲିଶ ହୁଡୁଛୁ ସରି ବୋଲି? ତୋତେ ସରି, ତୋର ବାପାକୁ ସରି, ତୋର ମାଆକୁ ସରି, ତୋର ଘର ଯାକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଭାବ ଗାଳି କରୁଛି ବୋଲି। ସେଥିପାଇଁ ଜାଣବା ଲୋକ ସରି ବୋଲିବ, ନ ଜାଣବା ଲୋକ କ'ଣ ବୋଲି କହିବ? ହାତ ଯୋଡ଼ି କ୍ଷମା ମାଗିବ। ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଅଛି? ମୋବାଇଲ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ? ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରୁ ନମସ୍କାର ଅଛି ନା? ଅଛି କି ନାହିଁ? ଯଦି ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ପଠେଇଦେବି। ଅଛି ତ? ସେ ନମସ୍କାର ବଢିଆ କାମ ଦେବ। ସେ ନମସ୍କାରର କେତେଟା ଅର୍ଥ ଅଛି? ଗୋଟେ ନମସ୍କାର କ'ଣ? ନମସ୍କାର ବୋଲିବାଟା। ଆଉ ଗୋଟେ ନମସ୍କାର କ'ଣ? ତମର ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ବୋଲିବାଟା। ଆଉ ଗୋଟେ ନମସ୍କାର କ'ଣ? ସରି ବୋଲିକିରି। ସେ ଯାହାକୁ ପଠାଇଛୁ ସେ ବୁଝିବେ କାହିଁକି ମୁଁ ନମସ୍କାର ପଠାଇଛି। ଏ ନମସ୍କାର ପଠାଇଛି ନା ଏ ସରି ବୋଲି କହୁଛି ନା ଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଇଁ ପଠାଇ ଦେବ, ସରିଗଲା କଥା। ମୁଁ ବି ଜଣଙ୍କ ସହିତ ଝଗଡ଼ା ହେଇଥିଲି, ହେଲା, ସେ ବି ମୋତେ ଗାଳି କଲା, ମୁଁ ବି ଗାଳି କଲି। କ'ଣ ମୁଁ କଥା କହିପାରିବି ନାହିଁ କି? ମୁଁ ବି ଗାଳି କଲି, ସେ ବି ଗାଳି କଲା। ଦିନେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ବସି ପ୍ରଭୁ କଲେ ତାକୁ କ୍ଷମା ମାଗ। ସେତେବେଳେ ରାତି 2ଟା ଅଧେ। ପ୍ରଭୁ ଏବେ ତ କ୍ଷମା ମାଗକୁ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ, ଯଦି ଗଲି ବୋଲେ କୁକୁର ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି, ସେ କୁକୁର ମୋତେ ଚୁବେଇ ପକେଇବ, କେମିତି କରିବି ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ବେଳକୁ ମୋବାଇଲ ମୁଁ କାଢ଼ିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ଅନଲାଇନରେ ଥିଲା। ଅନଲାଇନରେ ଥିଲା, ମୁଁ ଗୋଟେ ନମସ୍କାର ପଠାଇଦେଲି ତାକୁ, ପଠାଇଦେଲି। ପରେ କହିଲି ପ୍ରଭୁ କ୍ଷମା ମାଗିଦେଲି, କାରଣ ସେ ଜାଣିଗଲା ଏଇଟା ନମସ୍କାର ନାହିଁ, ଏଇଟା କ୍ଷମା ବୋଲିକରି ପଠାଇଦେଲି। କହିଲି ପ୍ରଭୁ କ୍ଷମା ମାଗିଦେଲି, ରାଜା ଦୟାକରି ମୋତେ କ୍ଷମା କର ପ୍ରଭୁ, କ୍ଷମା ମୁଁ ମାଗିଦେଲି, ପ୍ରଭୁ କ୍ଷମା ମାଗିଦେଲି। ତାର 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ସେ ପଠାଇଲା, ଟିଙ୍ଗ ଟିଙ୍ଗ ବାଜିଲା, ସେ 2ଟା ନମସ୍କାର ପଠାଇଲା।
তুই କଣ ସରି କହୁଛୁ ମୁଁ ତତେ ଡବଲ ସରି କାରଣ ଗୋଟେ ହାତରେ ତାଳି ବାଜିବ ନାଇଁ ଦୁଇଟା କୁକୁର ଭୁକା ଭୁକି ହେବେ ନା ଇଏ ଭୁକିଲେ ସେ ଭୁକିବ ତ ଦୁଇ ଲୋକ ସରି କହିବାର ଅଛି ଘରେ ଗଲା ପରେ ହେଠି ମା ମାନେ ତମର ବୋଉକୁ କ୍ଷମା ମାଗବ ବୋଉକୁ ଆରେ ବୋହୂ ମାନେ ଶାଶୁକୁ କ୍ଷମା ମାଗବ କେତେବେଳେ ଚାଲିଯିବ ଜୀବନ ଜଣା ନାହିଁ କ୍ଷମା ମାଗବାର ଅଛି ଆମେ କଣ କିଏ ଶାଶୁ ବିଷୟରେ କହି ବୁଲୁଛେ କିଏ ବୋହୂ ବିଷୟରେ କହି ବୁଲୁଛି ଏମିତି ମହିଳା କ୍ଲାସ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ ଆମେ ଏମିତି ମହିଳା କ୍ଲାସ କେତେଟା କରିବ କ୍ଷମା ନ ମାଗିକରି କେତେ ଭଉଣୀ ମାନେ କଣ କରିବେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଫାଷ୍ଟିଂ ପିରିୟଡ କରୁଥିବେ ପୁରା କାନ୍ଦି ପକାଉଥିବେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ମତେ କ୍ଷମା କର ରାଜା ପ୍ରଭୁ କହିବେ ତତେ ପଛେ କ୍ଷମା କରିବି ଆଗ ତ ଶାଶୁକୁ ଦେ କ୍ଷମା ମାଗିକରି ଆସେ କଥା ନାହିଁ ବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ପଳେଇ ଆସିଥାଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଯଦି କାହା ତ ଝଗଡ଼ା ହେଇଛ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି ଆଗ ସରି ବୋଲି କହିବ ଯଦି ସରି ବୋଲି କହିପାରୁନ ମତେ ଡାକ ମୁଁ ମିଶାଇ ଦେବି ମାତ୍ର 1000 ଟଙ୍କା ନେବି ଫିଜ୍ ମିଳାମିଶା 1000 ଟଙ୍କା ତ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ମିଶିଗଲେ ଭଲ କଥା ଆପଣ ମାନେ କ୍ଷମା ଦେବାର ଅଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ କେମିତି ଜୀବନ କ୍ଷମା ଦେବା ଜୀବନ ସତ ନୁହେଁ ତ କଣ କରିବା ଆମେ କ୍ରୋଧ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ତା ତଳେ ଆଉ ଲେଖା ହେଇଛି ମୁଁ ମିଶାଇକି କହିଦେଲି ଆପଣ 32 ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ 4 ପର୍ବ 32 ପଦ ଆଉ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ସଦୟ ହୁଅ କମଳ ହୃଦୟ ହୁଅ ପୁଣି ଈଶ୍ୱର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଯେପରି କ୍ଷମା କଲେ ସେହିପରି ପରସ୍ପରକୁ କ୍ଷମା କର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତମକୁ ଯେମିତି କ୍ଷମା କଲେ ତୁମେ ବି ସେମିତି କ୍ଷମା କର 3 ନମ୍ବରଟା ପ୍ରଥମଟା କଣ ଆଲୋକ ସନ୍ତାନ ପରି ଆଚରଣ କର କ୍ରୋଧ ପରିତ୍ୟାଗ କର ପରସ୍ପରକୁ କ୍ଷମା କାରଣ ଆଲୋକର ସନ୍ତାନ ହେଇଛ ତୁମେ କ୍ଷମା କର ପରସ୍ପରକୁ କ୍ଷମା ଆମେ କଣ କରିଥିବୁ ତାର କାରରେ ବସି ଯାଉଥିବୁ ତା ସହିତ କଥା ହଉନଥିବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ কি অবস্থা মানকর গোটে সাইডে থিবু গোটে মন্ডলীরে থিবু সানো ট্রাইবাল ডাইসিস কেড়ে বড়টা এড়কিটা ডাইসিস সেটি মধ্যে কাজ তো কার পড়ু নাই নেতা মানকর নেতা মাস তো পড়ু ন তো বিশ্বাসী বিশ্বাস সঙ্গে পড়ু ন কোন বলে আস ভৌণী মিশিকি আরাধনা করবা মুই তার সহিত আরাধনা করবি নাই তুমি কার আরাধনা করছো প্রভুর আরাধনা করছো না দুই লোকের আরাধনা করছো তুমি কথাবার্তা କିଛି ନାହିଁ প্রিয় ভাই ভଉଣୀ ମାନେ ମୁଁ ଥରେ ଜଣଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି ସେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଝଗଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ମତେ ଜଣା ନାହିଁ ପଳେଇଛି ପରେ ସେ ସ୍ୱାମୀ କହୁଛି ହେଠି ମ ତୁରକୁ ଆଗେ ଆସିଛନ୍ତି ଚା ଟିକେ ବନେଇ ଦିଅ ପଳେଇଲା ରାଗି କରି ପରେ ଚା ବନେଇଲା ଗୋଟେ ଚା ଭଲ କରି ବନେଇଲା ଗୋଟେ ଚା ବନେଇଲା ଆହୁରି ଗୋଟେ ଚାରେ ଲୁଣ ପକାଇ ଦେଇଛି 10 ଚାମଚ ଭଳିଆ 10 ଚାମଚ ଲୁଣ ପକାଇଛି ହେଲେ ଚା ତ ବନେଇଲୁ ଆଣିକରି ଦେଲେ ହେବ କି ନାହିଁ বনাই রকি করে 2 রাউন্ড বুল্লা ভিতরে ভুলি গলা কোটা লুণ চা কোটা ভাল চা দুর্ভাগ্যপুর ভাল চা তার স্বামীকে মিলিগলা সে পি দে কোন কହୁଛି আজ্ঞা ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଜ୍ଞା ବଢିଆ ଚା ବନେଇବେ ଆଜ୍ଞା ବଢିଆ ଚା ସେ ସ୍ତ୍ରୀ କାବାଇ ଦଉଛି ମୁଁ ତାକୁ ଲୁଣ ଚା ଦେଇଥିଲି କେତେ ଭଲ ଚା ମିଳିଲା ମୁଁ ଭଲ ଚା ବୋଲି ସେ ଲୁଣ ଚାକୁ ପିଇଲି ଏବେ ଥୁକି ପାରୁନି କି ଢୁକି ପାରୁନି ମୋର ଅବସ୍ଥା ଲୁଣ ଗୋଟେ ଏଡକିଟା କପରେ ଯଦି 10 ଚାମଚ ଲୁଣ ପଡିଥିବ କେତେ ଥିବ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଛୁ ପରସ୍ପରକୁ କ୍ଷମା ଦେଉନୁ କୋଉଠି ଯିବ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଥିବ କି ଦାରିଙ୍ଗବାଡି ଦାସିଙ୍ଗବାଡି ସିମନବାଡି ସବୁ ବାଡି ଅଲଗା ଅଲଗା ଥିବ ତ ଗୋଟେ ଥିବ ନହେଲେ ଥିବ ନାହିଁ ଏବେ ଯଦି ମିଶିକି ଥିବେ ନା ସ୍ୱର୍ଗ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ ନା ଆମେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଅଲଗା ରଖ ରାଜା ମୋ ଶାଶୁକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଗାୟତ୍ରୀ ଦୂର ରଖ ରାଜା ବୋଲଛ କି କଣ କହୁଛ ମିଶିକରି ଥିଲୁ ନହେଲେ ତ ନାହିଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଛୁ ଆଗ ଥିଲୁ ଆଗ ଝଗଡ଼ା ହେଲେ କଣ କରୁଥିଲୁ ପୁରା ବର୍ଷ ଯାକ ମନେ ରଖୁଥିଲୁ ତାକୁ ଦେଖିଲେ ରାଗୁଥିଲୁ ଗାଳି କରୁଥିଲୁ ସେ ପାଣି ଆଣୁଥିଲେ ଆମେ ସେ ଯାଉନଥିଲୁ ସେ ରାସ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯାଉନଥିଲୁ କଣ ଯାଉଥିଲୁ ଫେରି ଆଇଲୁ ପୁରା ସେଇଠି ପୁରା ସେ ବିଲେଇ ଠିଆ ହେଇଛି କି ନା ବିଲେଇ ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଥରେ ଜଣକ ଘରକୁ ଯାଇଛି ପଡ଼ିଶା ଘର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଘର ଅଛି ମୁଁ ପଚାରିଲି ଘରଟା କାହାର ଆଜ୍ଞା କାହାର କି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ କୋଉ ଲୋକର କି ବୋଲେ କହିଲେ ହଁ ପଡ଼ିଶା ଲୋକକୁ ଜାଣିନାହିଁ କୁହ ବୋଲି ପରେ ଜଣକୁ ପଚାରିଲି ସେ ପଡ଼ିଶା କିଏ ଅଛି ତାର ଭାଇ ଏକା ଆଜ୍ଞା ଦୁଇ ଭାଇ ଭିତରେ ପଡୁନାହିଁ ମୁଁ ଜଣକ ଘରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯାଇଛି କି ଅବସ୍ଥା ହେବାର ପ୍ରଭୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଥରେ ଦୁଇ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଝଗଡ଼ା ହେଇଗଲେ ଜମି ପାଇଁ ଝଗଡ଼ା ହେଇକି ସେ ବଡ ଭଉଣୀ କଣ କରୁଛି ଭାଇ ଉପରେ ଡିସେମ୍ବର 24 କେସ୍ କରିଛି କେବେ
डिसेम्बर 24 केस कर डिसेम्बर 25 से केक लेके जाइए कहली भौणी कौन एटा तुम तो भाई को केस कल परा हाँ केस करी ना करी ना मोर जगह छाड़ी मु केस करी केक कहीं 25 तारीख केक नेबी ना मो भाईटा मो निज भाईटा न मरिक वर्ष बंचीचु मु केक देवी ना एबे केक भी दउछि से केस मध्य अरे भाभी देखो आमर पर दुर्दांत क्रिश्चियन कोटी मिलबे नहीं हमको प्रभु बोली संभाली हमको प्रभु बोली संभाली बाकी केले तो क्या हमारी बाहर करता गेट आउट तो बोले क्रिश्चियन मत लड़ा कांडा बोली देख के जो चर्च आस्तिबे पछाड़ पुड़िया पकाई बसई देछि चुप होई गेल तेन बादा को खोई उठी दारो को खोई गाता मैं जाना ना पकाई दी तो से ए भाई बोली माने की अवस्था पुड़िया पकाई दिथिबे गोटे मीटिंग रे जाइतली गोटे मा गुड़ा गुडो बादरी पळे आसी से हला गुड़ा गुडो बाणी छी हेले हमर आदिवासी लोक तमे नाचबु ना नहीं नाचू नाचू तार गुड़ा गुडो बातळे पड़ी गला सब का लात मारू तो यार लात काले मोटल जणा पड़ बोली मु देखछि ओह ये गुड़ा गुडो बादी स्वर्ग जीवा पे इच्छा करूछि नहीं पूर्वे थिलु पूर्वे अंधकार रे थिलु जदि पुड़िया भाग खाउतिले छाड़ी चंती डॉक्टर पाखे जे भल कर सफा कराइबे भल कर सफा करबे तापर से पद गाई परिबे को पद आम दांत देखी जगत जानिब आमे जीसु कोन आम बजान लाज कथा जोटा कर टिंग कर कोन आमर दांत देखी जगत तक केते सुंदर दांत छिन नै दस बात हमर दांत देखि लोक जानबा अछि हेरे तो दांत तो केंती कालिया पड़ जाइथिला केंती केंती हितला कोन तो दांत हेबे नाइ भाई मोर जीवन परिवर्तन हे जाइछि जा जीवन परिवर्तन हो तो दांत मध्य परिवर्तन हबार अछि नै जीवन परिवर्तन पिंधबाटा भी परिवर्तन अछि लाइफ चेंज हेले लाइफ स्टाइल भी चेंज हेबा दरकार एटा हम कहिबा लाइफ चेंज हेला लाइफ स्टाइल भी हमर चाली चलन देखि लोक जानबा अछि हम प्रभु कर पिला बोल के तो कोन करिबा परमेश्वर को जदि काकू काकू क्षमा देई नांती आज सुजोग प्रभु कहते क्षमा दियो एटा गरम नहीं एटा गरम नहीं नरकर गरम फाइनल डिग्री केत दिन पाई सेटा 2 दिन 4 दिन पाई नहीं सेटा जदि आज क्षमा देबू नहीं नरकर गरम को मापी दिथबा एठी तो कोन टिके तेल मध्य अछि पानी टिके मिलुछि पानी न मिलले झालो को मध्य टिके पीथि सत नहीं किंतु से तो किछि मिलबो ना केति करबू हमें एबे सुजोग अछि क्षमा झियो माने घरे जाई मां को सॉरी बोली कहबो केतर मां को पार्टी करछ पता नहीं फोन रे कथा लाल को मां कहबे हेलो का को कथा होचलो तू मां ही चुमा भलिया था बेसी कथा होचु देख तू स्टोरी अरे कट्टा बढ़िया बढ़िया मां अछंती कोन कहछन हेलो भीतर जाई कथा हेलो तो बापा के भाई जाले तते छेचबे देख सीधा भीतर जाई कथा है हो मम्मी हां भीतर जीबी बोली भीतर जाई एबे छुट्टी रे आसी छ झियो माने घर रो सब काम करबे हेला सब काम एबे गोटे गाँव में जाइली से झीटा पीजी करी झीटा पीजी करी से झील जो गाँ को जाइए माँ सहित से बिल को जाइए पचारि झील तुम्हें कौन कर अंकल मोर पीजी सरला पीजी सारी कौटी जाइए बिल को काम करवा काम करवा लाज ना से काम करिया बापा माँ हमको मनीष कर जदि बापा माँ को बापा माँ बोली कहबा को लाज लागुची तबे मनीष बोली डका दिबा योग्य नहीं इवन कुकुर छुआ मध्य तार मार पछे पछे जाउची मनीष छुआ काई जीव नहीं कौन पाए नहीं बापा मार झील मैंने एबे गला बेल कॉलेज जीव कि नहीं तो बापा माँ को ठिया करे सेल्फी उठा बापा था कि न था तो अच्छी भल कथा नथिले कौन कर सेल्फी उठाइबो माँ ठिया है टिके हसबो हस दांत फात नथि बस उठाइबो कौन पाए नउछु नहीं कॉलेज रे मोर सांग मान को देखाइबा पाई चाउची एटा मोर माँ एटा लाज लागबो नै किलो कौन पाए लाज लागबो माँ को लाज लागबो कि झील माने बापा माँ बंची थिला बेले जत्न न सेवा करबो सब बेले नथिबे से माने दे आर प्रेसियस बापा माँ ठारू मूल्यवान दुनिया रे किछि नाही जत्न नबे घरे सब काम करबो बसी देथिबे नक मन लंबाई देथिबे लंबा लंबा नक कौन पाए से नक लंबा नक माँ पेट कौन कर रामपड़ तुम
ସେ ନଖକୁ ଦେଖିଲେ ବୋଲେ କିଏ ବୋଉ କରି ନେବେ ଏକା ନାହିଁ, ନେବେ କି? ପାଠ ଝିଅ ପାଠ ପଢିଛି, ବଢିଆ ଝିଅ, ନଖକୁ ଦେଖିଦେବେ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ନଖ, ଦେଖ କଣ ବୋଲି କହିବେ, ଆକୁ ନେଲେ ତ ବାସନ ମାଜିବ ନାହିଁ, କିଏ ମାଜିବ? ବୁଢୀ ମାଜିବାକୁ ପଡିବ। ଲୁଗା କାଚିବ ନାହିଁ, ଲୁଗା କାଚିଲେ ନଖ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ଲୁଗା କାଚିବ ନାହିଁ। ଏ ଅଟା ଦଳିବ ନାହିଁ, ବୁଢୀ ଏକା ଅଟା ଦଳିବ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା କହୁଛନ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି କେତେ କରିଦେବ, ଦେଖିଲା ସେ ନଖକୁ ଦେଖିଛି। ସେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଏବେ ଆମର ଜୀବନ ବଦଳିବାର ଅଛି, ଆଗକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ପରସ୍ପରକୁ କ୍ଷମା କରିବା। ତାପରେ 5 ପର୍ବ 2 ପଦ, ଏଫେସୀୟ 5 ପର୍ବ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେପରି ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କଲେ, ପୁଣି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ହଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହଁ। ସୁଗନ୍ଧି ଦ୍ରବ୍ୟ ନୈବେଦ୍ୟ ଓ ବଳି ସ୍ୱରୂପେ ହଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ, ହଁ। ସେହିପରି ପ୍ରେମରେ ଆଚରଣ କର। କଣ କରିବ? ତୃତୀୟ ବିଷୟ, ପ୍ରେମରେ ଆଚରଣ କର। ପ୍ରଥମ କଣ କର? ଆଲୋକର ସନ୍ତାନ ପରି ଆଚରଣ କର, କ୍ରୋଧ ପରିତ୍ୟାଗ କର, ପରସ୍ପରକୁ କ୍ଷମା କର। ଏବେ କଣ କର? ପ୍ରେମରେ ଆଚରଣ କର। ଆମର ଆଚରଣରେ ପ୍ରେମ ଥିବାର ଅଛି। ଆଚରଣ ଦେଖ, ବେଳେ ବେଳେ କାହା ଘରକୁ ଯିବେ କି ନାହିଁ, ମାଛ ମାଂସ ଦେଇଥିବେ, ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁନ ତ, ତାର ବ୍ୟବହାର ଠିକ ନାହିଁ। ତାର ମୁହଁକୁ ଦେଖିଲେ ତ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମରେ ଦେଇନାହିଁ, ପ୍ରେମ ନାହିଁ, ସେ ଖାଦ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ନାହିଁ। ଆଉ କେତେ ଗରିବ ଘରେ ଯିବେ କି ନାହିଁ, ସେ ମାମୁଲି ଖାଦ୍ୟ ଥିବ କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରେମ ଥିବ। ଆମେ କଣ କରିବା ଅଛି? ପ୍ରେମରେ ଆଚରଣ କରିବା ଅଛି, ଆମ ଆଚରଣରେ ପ୍ରେମ ଥିବାର ଅଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମଦର ଟେରେସା ହେଇହେବ କି? ମଦର ଟେରେସା କେମିତି? ସେ ତାର ଆଚରଣରେ ପ୍ରେମ ଥିଲା। ସେ ପ୍ରଚାର କରିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶ କଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭୁ କେତେ ପ୍ରେମିକ ଅଟନ୍ତି। ଏଇଟା ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆମର ଆଚରଣରେ କଣ ଥିବା ଅଛି? ପ୍ରେମ ଥିବାର ଅଛି। ଆମେ ପ୍ରେମ ସହିତ ଅନ୍ୟକୁ ଆଚରଣ କରିବା ଦରକାର। ଆମେ କଣ କରୁଛୁ? ଆମର ଟିକେ ପ୍ରେମ ନାହିଁ, ଖାଲି ଅଭିନୟ। ସତ ନା? ପ୍ରେମ ଥିଲା ପରା ଦେଖାଇ ହଉଛୁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ନାହିଁ। ଆମେ କଣ କରିବା? ପ୍ରେମରେ ଆଚରଣ କରିବା। ତାପରେ ଦେଖିବେ 5 ପର୍ବ 10 ପଦ। ଆଉ କଣ କର? ଏଫେସୀୟ 5 ପର୍ବ 10 ପଦ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହଁ। କଣ ସନ୍ତୋଷଜନକ ହଁ। ତାହା ଅନୁସନ୍ଧାନ କର। ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଣ ସନ୍ତୋଷଜନକ ତାହା ଅନୁସନ୍ଧାନ କର। ମାନେ ଆଲୋକର ସନ୍ତାନ ହେଇଥିବାରୁ କେମିତି କରିବ? ଆଲୋକର ସନ୍ତାନ ପରେ ଆଚରଣ କରିବ। କେମିତି ଆଚରଣ କରିବ? କ୍ରୋଧକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବ, ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କରିବ, ତାପରେ କଣ? କ୍ଷମା କରିବ, ପ୍ରେମରେ ଆଚରଣ କରିବ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଣ ସନ୍ତୋଷଜନକ ତା ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବ। ମାନେ ମୁଁ କଣ କଲେ ପ୍ରଭୁ ଖୁସି ହେବେ। ସତ ନା? ଆମର ବୁଢା ଗୋଟେ ଥିଲେ, କଣ କହୁଥିଲେ? ଆପଣ ମାନେ ଖୁସି ତ? ସତ ନା ନାଇଁ? ସେ ବୁଢା ଗଲା ଦିନରୁ କିଏ ବି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି ଖୁସି ତ ବୋଲିକିରି। ଆମର ବୁଢା ଏବେ ଯେ ଅଛନ୍ତି, ବୁଢା ନାହିଁ, ଯୁବା ଲୋକ, ଏବେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାର ସହିତ ବସି ଫିଲ୍ମ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କି ଖୁସି ଆମର। ଆଜ୍ଞା ମାନେ କି ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକମାନେ। ସେ କଣ କହୁଥିଲେ? ନଭେମ୍ବର 24 କଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ବୋଲେ, ସେ ଟିଚର ପୁଣି ଯଦି ନଭେମ୍ବର 24 ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ବୋଲେ ତାଙ୍କର ଛାତ୍ରମାନେ କେମିତି ଥିବେ? ଏ ଦିଦି କଣ ବୋଲି କହୁଥିଲେ? 2014 ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପୁରସ୍କାର କେତେ କେତେ ଲୋକମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମର ଲଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡା ଗୋଟେ ଯାଇଥିଲା ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲରେ, କଣ ବୋଲି କହୁଥିଲା ସେ ପୂଜାରୀ? ସେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଷ୍ଟୋରି କହୁଥିଲା। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मुझे प्रभु नुआ स्टोरी गोटे शुणु किए कौन कही? स्वामी विवेकानंद ने कहा था तुम मुझे खून दो। बोले केमती विचित्र लोक सब मंत्री सब मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कार हिसाब किसी ना अज्ञानतार बास करुचु। प्रिय भाई भौणी माने मु कहिबा पई चाहे प्रभुंकर कौन संतोषजनक ता कौन करो अनुसंधान करो। माने मु कौन कले प्रभु खुशी हेबे। कारण आमे विस्पन को संतान हेलु ना नाही। विस्पन को संतान मन कौन करबा अछि? विस्पन को संतुष्ट करबा अछि। बापार छुआ मन का खुशी करबे? बापा को खुशी करबे। से मु कौन कले मोर बापा खुशी हेबे, कौन कले से संतुष्ट हेबे, सेटा करबार अछि। आपण जहाँ जहाँ करूछथि माँ माने भाई माने भौणी माने प्रभु खुशी की, प्रभु संतुष्ट की। आमे खाली संतुष्ट मते एटा संतुष्ट मते सेई मद भल लागबो, मते ए पुड़िया भल लागबो, मते से सीरियल भल लागबो, तुमको भल लागबो, प्रभु को भल लागबो की? केबे पचारि सती आपण माने प्रभु मु जहाँ करूछि आपण खुशी की बोली? जदि आपणक जीवन रे प्रभु संतुष्ट नाही, स्वर्गर स्वप्न देखंतु नाही।
ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ୱପ୍ନ ନାହିଁ। ଏବେ ତାର 10 ପର୍ବ 5 ପଦ ଦେଖୁଛୁ, ହନକ କେମିତି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲେ ନ ମରିକରି, ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ବୋଲି ଗୋଟେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ତାର ସାକ୍ଷ୍ୟଟା ଥିଲା କ'ଣ, ଯେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବେ, ନହେଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବାର ନାହିଁ। ଆମର ବାପା ମା ତ କହୁଛନ୍ତି, ବାପା ମା ଯଦି ଆମର ଜୀବନରେ ଖୁସି ନାହିଁ, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ମୋର କଥା ମାନିକରି ରହିବୁ ନାହିଁ, ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍ କହୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ଆମର ବାପା ମା କହୁଛନ୍ତି। ଖାଲି ତତେ ଖୁସି ବି କରବା ଅଛି ନାଇଁ କି, ବାବା ମୋବାଇଲ ରିଚାର୍ଜ କରିଦେ, ବାବା ତେଲ କିଣିବି, ବାବା ଡ୍ରେସ୍ କିଣି ଦିଏ, ବାବା ପଇସା ଦିଏ, ବାବା ସବୁ ବାବା କଲେ ମୁଇଁ ଦେବି ତତେ, ତୁଇ ମତେ କାବା କରୁଥିବୁ। ତୁ ଯା ଇଚ୍ଛା ମୁଁ ତତେ ଦେଉଛି, ମାତ୍ର ତୁଇ ତ ମତେ ସନ୍ତୋଷ କରୁନୁ। ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ଥା, ନହେଲେ ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍ ବୋଲି ବାପା ମା କହୁଛନ୍ତି, ଆମର ବାପା ମା। ତ ଠିକ ସେମିତି ସ୍ୱର୍ଗର ବାପା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ତୁମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତୋଷଜନକ, କାହିଁକି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ଆମର ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ଖୁସି ହେବାର ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କିଏ? ତାପରେ କ'ଣ ଲେଖାଯାଉଛି, ଏଫେସୀୟ 5 ପର୍ବ 16 ପଦ, ପୁଣି ହଁ ସୁଯୋଗର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କର। କ'ଣ କର? ଏବେ ସୁଯୋଗ ଅଛି, ସୁଯୋଗର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କର। ଏବେ ସୁଯୋଗ ଅଛି, କିଛି କରିପାରିବା, ବାକ୍ୟ କହିପାରିବା, ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟି ପାରିବା, ନିଜକୁ ସୁଧାରି ପାରିବା। ସୁଯୋଗ ନଥିଲା ପରେ କ'ଣ କରିବ? ସୁଯୋଗ ଥିଲା ବେଳେ ତେଲ କିଣିଲେ ନାହିଁ ଭଉଣୀ ମାନେ, କିଏ ଆମ ସେ ଭଉଣୀ ମାନେ ତେଲ କିଣିଲେ ନାହିଁ। ସେ ବର ଆଇଲା ବେଳେ ତେଲ କିଣିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ବର କ'ଣ ବୋଲି କହିଲେ, ହଉ ତମେ ଆସିବା ଯାଏ ମୁଁ କବାଟ ଖୋଲା କରି ବସିଥିବି, ତମେ ଆସିଲା ପରେ ମିଶିକି ଯିବା ବୋଲି କହିଲେ କି ନା? ପଳାଇଲା ପରେ ତେଲ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି କିଏ? ଏ ସୁନ୍ଦରୀ ମାନେ 5 ଜଣ କନ୍ୟା ଆଣିକରି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଖଲ ଖଲ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି କିଏ ଲ, କିଏ? ଯଦି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବେ ତ ଯିବେ, ନହେଲେ 7 ପାଞ୍ଜିରେ ଯିବେ। ସୁଯୋଗ ଅଛି, ଜୀବନ ସଜାଡ଼ନ୍ତୁ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯେମିତି ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ କୋଉଠି ବି ଯାଇ ହେବ, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇ ହେବ ଜାଣିଛୁ। ଏବେ ସୁଯୋଗ ଅଛି, ସଜାଡ଼ିବାର ଅଛି, ସଜାଡ଼ିବାର ଅଛି। ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ମୋବାଇଲ ଯୋଉ ଧରିଛ ନା ନାହିଁ, ଏ ମୋବାଇଲରେ ଯାହା ଯାହା ଦେଖୁଛ ସବୁ ରେକର୍ଡ ହେଇକରି ଅଛି। ଗୁଗୁଲ ଗୋଟେ ଏମିତିଟା, କିଛି ଡିଲିଟ୍ ହେବ ନାହିଁ, କିଛି ଡିଲିଟ୍ ନାହିଁ। 15 ବର୍ଷର ଫଟୋ ତ କାଢିଦେବ ସେ, 15 ବର୍ଷର ମେସେଜ କାଢି ଦଉଛି। ଆପଣ ଟେଲିଫୋନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ 20 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଯୋଉ ଯୋଉ କଥା ହେଇଥିଲେ ସବୁ ରେକର୍ଡ କାଢିକି ଦେବ ସେ, ସବୁ କାଢ। ତ ପ୍ରଭୁ ଛାଡ଼ିବେ କି? ସବୁ ରେକର୍ଡ ହେଇକରି ଅଛି। କ'ଣ କରିବା ଅଛି? ଆମେ ଏବେ ସୁଯୋଗ ଅଛି, ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ିବାର ଅଛି। ସବୁବେଳେ ଜଗତରେ ରହିବୁ ନାହିଁ, ରହିବୁ ନାହିଁ। ଆମେ ଯୀଶୁ ଆସିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଅଛୁ। ଏବେ ଜଗତରେ ଶୈତାନର ଆତ୍ମା କାମ କରୁଛି, ସେଦିନ ଶୈତାନ ନିଜେ ଆସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ସେ ନେବ, ଆସ ପୁରା ପୃଥିବୀକୁ କବ୍ଜା କରି ନେବ। ସେତେବେଳକୁ ମଣ୍ଡଳୀ ପଳାଇଥିବ, ଆପଣ ଯିବା ପାଇଁ ରେଡି ହେଇଥାନ୍ତୁ, ଥିବା ପାଇଁ ନାହିଁ, ଥିବା ପାଇଁ ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀକୁ ବୁଝାଇବ, ଏଠି ମଦ ଛାଡ଼, ମଦ ପିଇ ତୁମେ ଗାଳି କରୁଛ, ସେଟା ଆମେ କହୁନାହିଁ। ମଦ ପିଇ ପଇସା ନଷ୍ଟ କରୁଛ, ସେଟା ଆମେ କହୁନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଘରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ମଦ ପିଉଥିବ, ଗୋଟେ ଲୋକ ମଦ ପିଉଥିବ, ଦିନକୁ 200 ଟଙ୍କା ମଦ ପିଇବ, କେତେ ପିଇବ? 200 ଟଙ୍କା ମଦ ପିଇବ। 200 ବୋଲେ ଗୋଟେ ଦିନ ପାଇଁ 200 ସିନା, ମାସକୁ କେତେ ହେଲା? 6000 ଟଙ୍କାର ମଦ ପିଇଲା। ଯଦି ପୁଡ଼ିଆ ଖାଉଛି 50 ଟଙ୍କାର, ମାସକୁ କେତେ ହେଲା? 1500 ଟଙ୍କା, ମାନେ 7500 ଟଙ୍କା ଏକଲା ନଷ୍ଟ କରୁଛି। ଯଦି ସେତିକି ଛାଡ଼ିଦେଲା, ଘରେ ସୁନା ଫଳିବ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ମୋର ଗୋଟେ ବହିଟା ମୁଁ ବାହାର କରିଛି। ଏ ବହିର ନାଁ ହେଉଛି ସୁସ୍ଥ ପରିବାର। ଗଲାବେଳେ କିଣିକି ନେବେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ବହିଟା ଗୋଟେ କିଣିକି ନେବେ, ବହୁତ କାମରେ ଆସିବ। ଏଠି ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ବିବାହ କାହିଁକି ସଂସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ସେଇଟା ବି କହିଛି। ଏଠି 16ଟା ଅଧ୍ୟାୟ ଅଛି। ବିବାହ କାହିଁକି, ବିବାହ କାହାକୁ ହେବା, ବିବାହ କାହାକୁ ହେବାର ନାହିଁ, ବିବାହ ହେବା ପୂର୍ବରୁ କେମିତି ଥିବାର ଅଛି, ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାମୀ କେମିତି ହେଇପାରିବେ, ଉତ୍ତମ ସ୍ତ୍ରୀ କେମିତି ହେଇପାରିବେ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କେମିତି ସମ୍ପର୍କକୁ ସତେଜ କରିପାରିବେ, ପ୍ରେମରେ କେମିତି ରହିପାରିବେ, ପରିବାରକୁ କେମିତି ଭାଙ୍ଗୁଥିବା ପରିବାରକୁ କେମିତି ଗଠନ କରିପାରିବେ, ତା ସହିତ ଅନେକ ବିଷୟ ମୁଁ ଲେଖିଛି। ପିଲାମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ଆପଣ କେମିତି ନେବେ, ପିଲାମାନେ କେମିତି ବାପା ମାର ଯତ୍ନ ନେବେ, ସବୁ ବିଷୟ ବାଇବଲର ପଦ ପର୍ବ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଲେଖିଛି। ଆଉ ଯଦି ଋଣ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କର, ଋଣ ମୁକ୍ତ କେମିତି ହେଇପାରିବେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଗୋଟେ ଅଛି। ଯଦି ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଶୁଣିବେ, ସେ ଋଣମୁକ୍ତ ହେବା ବିଷୟରେ ଗୋଟେ 10 ଥର ଖଣ୍ଡେ ପଢ଼ିଦେବେ। ମୁଁ ଯାହା ଯାହା ଲେଖିଛି ବାଇବଲର ପଦପର୍ବ ଅନୁସାରେ ଲେଖିଛି, ଆପଣ ଋଣମୁକ୍ତ ହେଇଯିବେ। ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ବାହା ହେଇନ ଭାଗ୍ୟବାନ ଲୋକମାନେ ତମେ। ଏବେ ଉତ୍ତମ ଜୀବନସାଥୀ ତୁମେ ବାଛି ପାରିବ। ଯେ ବାହା ହେଇଛି କିଛି ନାହିଁ, ତା ସାଙ୍ଗେ ଥିବାର ଅଛି।
ଆଉ କିଛି କରିପାରିବ କି ନାହିଁ। ସବୁ ଚେଞ୍ଜ କରିହେବ, ମୋବାଇଲ ଚେଞ୍ଜ କରିହେବ, ବାଇକ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିହେବ, ଚାକିରି ଚେଞ୍ଜ କରିହେବ, ଜାଗା ଚେଞ୍ଜ କରିହେବ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଚେଞ୍ଜ କରିହେବ କି ଜୀବନ ସାରା। ସେଥିପାଇଁ ବିବାହ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଭାବିଚିନ୍ତି ବାହା ହେବେ। ଏ ବହିଟା ଗୋଟେ ନେଇକି ଯିବେ, ବହିର ଦାମ 150 ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ମିଟିଂରେ ଆପଣ 100 ଟଙ୍କାରେ ପାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ନେବା ସମୟରେ ଯତ୍ନବାନ ହେବେ, କିଣିକି ନେବେ। ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ସୁଯୋଗର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଏବେ ସୁଯୋଗ ଅଛି, ସୁଯୋଗର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରିବ। ତାପରେ 20 କଥା ଲେଖାଯାଇଛି, ପ୍ରାୟ ସେ 15ଟା ବିଷୟ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ କ'ଣ କରିବ ବୋଲି। ମୁଁ ଖାଲି ପଢି ଦେଉଛି, ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜଣେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଲେଖିପାରିବେ, ସମୟ ଅଭାବ ସକାଶେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁନାହିଁ। ପ୍ରଥମ କଥା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ, ତୁମେ ଆଲୋକର ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ପରି ଆଚରଣ କର, କାରଣ ତୁମେ ଆଗ ଅନ୍ଧକାର ଥିଲ, ଏବେ ଆଲୋକରେ ଆସିଛ। ପ୍ରଥମ କଥା କ'ଣ, ଆଲୋକର ସନ୍ତାନ ପରି ଆଚରଣ କର। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ କ'ଣ, କ୍ରୋଧ ପରିତ୍ୟାଗ କର, ଲେଖିଛନ୍ତି ଆପଣ। ପରସ୍ପରକୁ କ୍ଷମା କର। ଚତୁର୍ଥରେ ପ୍ରେମରେ ଆଚରଣ କର। ପଞ୍ଚମରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କ'ଣ ସନ୍ତୋଷଜନକ ତା ଅନୁସନ୍ଧାନ କର, ଆମେ ଦେଖିଲୁ। ତାପରେ ଏଫେସିୟ 5 ପର୍ବ 16 ପଦରେ ଦେଖିଲୁ ସୁଯୋଗର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କର। ଏଫେସିୟ 5 ପର୍ବ 19 ପଦରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଓ ଗୀତ ଗାନ କର। ଏଫେସିୟ 6 ପର୍ବ 2 ପଦ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ସମାଦର କର। ଯେତେ ପୁଅ ଝିଅ ବସିଛ ମନେ ରଖିଥାଅ, ବାପା ମାଆକୁ ସମାଦର କରିବାର ଅଛି। କେମିତି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ଝିଅମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ମାଆକୁ ତୁ କାହିଁକି ମୋର ମା ହେଲୁ ଗୋ, ତୁ କାହିଁକି ମୋର ମା ହେଲୁ ବୋଲେ ଆପ୍ଲିକେସନ ଭୁଲଟି ପଡ଼ିଗଲା ବୋଲା ବୋଲା ପକାଇଥିଲା କୋଉଠି, ତାଙ୍କର ଘରେ ଆପ୍ଲିକେସନ ପକାଇଥିଲା, ଆପ୍ଲିକେସନ ପଡ଼ିଲା କିଏ ନାଇଁ। ଆମର ବାପା ମା ଭଳିଆ ଭଲ ଲୋକ ଦୁନିଆରେ ମିଳିବେନି। ମାନେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ମା 5ଟା ଛୁଆର ଯତ୍ନ ନେଇ ପାରୁଛି, 5ଟା ଛୁଆ ମିଶି ଗୋଟେ ମାର ଯତ୍ନ ନେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଇ ଗାଁରେ ଭୋକ ଶୋଷଣ ଅଛି, ପିଲାମାନେ ଘର ବାନ୍ଧି ଆରାମରେ ଅଛନ୍ତି। କିଏ ବାଇକ୍ ଚଢ଼ି ବୁଲୁଛି, କିଏ କାର ଚଢ଼ି ବୁଲୁଛି, କିଏ ଚାକିରି କରୁଛି, ବାପା ମାଆକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ବାପା ମାଆକୁ କ'ଣ କର, ସମାଦର କର। କାହିଁକି ସମାଦର କଲେ କ'ଣ ହବ, ତୁମର ମଙ୍ଗଳ ହବ, ତୁମେ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହବ। ବାପା ମାଆକୁ ସମାଦର କଲେ କ'ଣ ହବ, 2ଟା ବିଷୟ ହବ, ତୁମର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ନହେଲେ ଯେତେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ଚାକିରି କଲେ ବି ମଙ୍ଗଳ ହେବ ନାହିଁ, ଦୀର୍ଘାୟୁ ତ ହେବ ନାହିଁ। ପୋକ ମାଛି ଭଳିଆ ମରିଯିବ କେତେବେଳେ। କାରଣ ମରିବା ପଛରେ ଆଜିର ସମୟରେ ଏ ପିଢ଼ି କାହିଁକି ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ମରୁଛନ୍ତି, ଯୁବା ଲୋକମାନେ କାହିଁକି ମରୁଛନ୍ତି ଏତେ ଶୀଘ୍ର, ରୋଗ ନଥାଇ କାହିଁକି ମରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ପିତାମାତାଙ୍କୁ ସମାଦର କରୁନାହାନ୍ତି। ବାପାକୁ ଜବାବକୁ ଜବାବ। ବାପା ବେଶୀ କହିଲେ କ'ଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଏ ବୁଢ଼ା ବେଶୀ କହୁଛି, ଆକୁ ବଜାଇଲେ ଜାଣିବ। ବଜାଇବ କି ବୋର୍ଡ ତ ଆସି ବଜାଇ ଦେବ। ବାପା ମା ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ପିଲାର ଯତ୍ନ ନେଲେ, ଏବେ ପିଲା ବାପା ମାର ଯତ୍ନ ନେଉନି। ବାପା ମା ବାହାରେ ଯାଇ ଦୁଃଖର କଥା କହୁନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ମୋର ପୁଅ ଭଲ, ମୋର ଝିଅ ଭଲ ବୋଲୁଛନ୍ତି। କୋଉ ଭଲ? ବାପା ମା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା, ଜାଣିଛ? ଆମର ବାପା ମା ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୁନିଆରେ ଟିକେ ପଇସା ମିଳିବ କି ନାହିଁ, ପକୁଡ଼ି ଜିଲେବି ମିଠା କି ଚକୋଲେଟ୍ କିଣି ଘରକୁ ଆଣିବେ। ଆମର ପିଲାମାନେ କିଣି ଆଣି ଘରେ ଲୁଚାଇ କରି ଖାଉଛନ୍ତି, ଲୁଚାଇ କରି। ସେ ବୋହୂ ବି ଫୋନ୍ କରି କ'ଣ କହୁଛି, ହେଠି ମୋ ଶୁଣ, ତମର ମା ନାଇଁ କି କବାଟ ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି, ବାହାରେ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି, ହଇ ମୋ ଆଣୁଛି ପୁରା କଳା ଜରିରେ ଆଣୁଛି, କଳା ଜରିରେ ଲୁଚାଇ କରି ଆଣୁଛି। ଏ ପୁଅ ବୋହୂ ଲୁଚାଇ କରି ଭିତର ଘରେ ଖାଉଛନ୍ତି। କ'ଣ? ଏ ସମୋସା, ଜିଲାପି, ପକୁଡ଼ି, ଚିକେନ ପକୋଡ଼ା, এটা অমৃত এটা ଟିକେ ବାପା ମାଆକୁ ଦେଲେ ହେବ କି ନାହିଁ? ଦେବେ ନାହିଁ। ମୁଇଁ ତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପ୍ରଭୁ ଏମାନଙ୍କୁ ବେକରେ କେବେ ଅଲଜି କରି ମରିବେ ବୋଲି। 2-4 ଲୋକର ବେକରେ ଲାଗିଯିବ, ମରିଗଲେ କେମିତି ବୋଲା, ବାପା ମାଆକୁ ଲୁଚାଇ କରି ଖାଉଥିଲା, ଆହୁରି ସେ ମରିଗଲା। ସମ୍ବାଦରେ ବାହାରିବ, ଧରିତ୍ରୀରେ ବାହାରିବ, ତାପରେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବାରମ୍ବାର ଦେଖାଉଥିବ, ଅମକ ଗାଁରେ ଦେଖ 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 ଗୋଟେ ପୁଅ ବୋହୁ ବାପା ମାଆକୁ ଲୁଚାଇ କରି ଖାଉଥିଲେ, ବେକରେ ଲାଗିଗଲା, ମରିଗଲେ। ଚିକେନ ପକୋଡ଼ା ଲାଗିଯାଇଛି, ଦେଖ ଦେଖ, ଏଠି ଜିଲେପି ଲାଗିଯାଇଛି, ପକୋଡ଼ା ଲାଗିଯାଇଛି, ଦେଖ ଦେଖ, ଏଠି ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ପାଖରୁ ଦେଖା ଭାଇ। ହଁ, ସେତେବେଳେ ମତେ ଟିକେ ହାଇ ଲାଗିବ। ଯୋଉ ବାପା ମା ଆମର ଗୋମୂତ ଫିଙ୍ଗି କରି ଆମକୁ ବଡ କରିଛନ୍ତି, ସେ ବାପା ମାର ଆମେ ଯତ୍ନ ନ। ଆଜି ସିନା ହଗିସ୍ ଆସିଲା, ଆମର ବେଳେ କୋଉଠି ହଗିସ୍ ଥିଲା କି? ପେମ୍ପର ଥିଲା? ହଗିସ୍ ପେମ୍ପର ନଥିଲା। ମାର କଳରେ ହଗୁଥିଲୁ, ତାର ଲୁଗାରେ ଆଗ ଏତିକି ଲୁଗାପଟ ବି ମା ମାନଙ୍କୁ ନଥିଲା, ସତ ନା ନାହିଁ? ସେ ଲୁଗାରେ ହଗି ଦେଲେ ମା କେବେ ରାଗି ନାହିଁ, କେବେ ରାଗି ନାହିଁ। ଏବେ ବାପା ମା ଖାଇଲେ ହଗବେ ବୋଲି ପୁଅ ଝିଅ ଖାଇବାକୁ ଦଉନାହାନ୍ତି, ବୁଢା ବୁଢୀ ହେଲେ। କି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା। ଆମେ ଭଲ ପଡ଼ିବୁ, କୋଉଠି ଭଲ ପଡ଼ିବୁ? ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ବାପା ମାର ଯେତିକି ଯତ୍ନ ନେଇ ପାରୁଛି। ଚେଷ୍ଟା କର। ଛୁଟିରେ ଆସିଛ, ଆଜିଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ଆସନ୍ତା ଥର ଯେବେ ଆସିବ, ପଇସା 2ଟା ସ୍କୁଲରୁ ବଳି ଖାଇକି ଆଣିଥିବ, ମା ପାଇଁ ଖାଇବାଟା ଆଣିଥିବ। ଏଟା କ'ଣଟା ଖାଇ ଦେଖେ ଗୋ। ଥରେ ଗୋଟେ ଛୁଆ ତାର ମାଆକୁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଆଣି ଦେଇଛି ହେଲା, ମୋର ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଆଣି ଦେଇଛି।
ସେ ବୁଢ଼ୀକୁ ଦାନ୍ତ ନାହିଁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଉଥିଲେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ରେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ହଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ବେଶୀ ଥଣ୍ଡା ଅଛି ଏଇଟା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ କହିବେ ଏଇଟା ଏମିତି କହିବେ ଓ ଖା ଭଲ କରି ଖା ଛୁଆ ପୁରା ଖୁସି ମତେ କହୁଛି ମୋ ମାଆକୁ ଗୋଟେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ନେଇ ଦେଇଥିଲି କହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର ଶିକ୍ଷିତ ହବା ମାନେ ମାର ପାଦରେ ଜୋତା ବି ନାହିଁ ସତ ନା ନାହିଁ ଆମେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜୋତା ପିନ୍ଧୁଛୁ ଚେଷ୍ଟା କର ମାର ପାଦରେ ଜୋତା ଦେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଡ୍ରେସ୍ ଚେଷ୍ଟା କର ମାର ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବସିକରି କାମ କରୁଛି ଆମେ ଚୁପ୍ ହେଇକି ଥାଉଛୁ କୋଉଠି ଭଲ କଥା ଏଇଟା ସେ ମାଆକୁ ଜ୍ୱର ହେଲେ ବି ସେ କାମ କରିବାର ଅଛି ଆକା ସେ ଝାଡୁ କରିବାର ଅଛି ରାନ୍ଧିବାର ଅଛି ମାଜିବାର ଅଛି ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ଆଜି ଏଠୁ ଗଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନି କରିଯିବା ନୂଆ ମାନେ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ମିଥୁନ ଭାଇଙ୍କୁ ତା ପରିବାରକୁ ଆଜି ଭଉଣୀମାନେ ଆପଣମାନେ ଆସିଲେ ଏ ମହିଳା କ୍ଲାସ୍ ପାଇଁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ମତେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ମହିଳା କ୍ଲାସ୍ରେ ଆସି ବାକ୍ୟ ଦେବ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମହିଳା କ୍ଲାସ୍ ବେଳେ ବାକ୍ୟ ବେଶୀ ନଥିବ ଆଇବେ 12ଟା ବେଳେ ଯିବେ 3ଟା ବେଳେ ମୁଁ ଆସିବି କେତେ ଦୂରରୁ ରାତି ଯାକ ଅନିଦ୍ରା ହେଇକରି 300 କିଲୋମିଟର ଆସିବି ମୁଁ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ମହିଳା କେବେ ବି ମହିଳା କ୍ଲାସ୍ରେ ମୁଁ ଆସେ ନାହିଁ এটা প্রথম তো সে মিথুন ভাইকে কথা শুনিকি আসিছি ଯିବା ଟିକେ କଥା ହେଇ ଆସିବା ବୋଲି ଆରେ ଆଇଲା ବେଳକୁ 2 ଲୋକ ବକ୍ତା ଆଜ୍ଞା ତ ବଳ ଦୁର୍ବଳ ହେଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ସେ ବଳ ସେ କେମିତି ମାଇକ୍ ଛାଡ଼ିଲେ ମୋର ପାଇଁ ନହେଲେ ସେ ବି ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ ମୁଁ ବି ଛାଡ଼ିବା ଲୋକ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉ ମତେ ଦ୍ୱିତୀୟର ଦେଲେ ନହେଲେ ମତେ ଆଗ ଧରାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ବଳ ଭାଇ ଅଳ୍ପ କହିକି ବସି ପଡ଼ିଲେ ବିଶ୍ୱ ଆଜ୍ଞା ଭଲ ଲୋକ ମୁଁ ଏତେ ଭଲ ଲୋକ ନାହିଁ ଏତେ ସହଜରେ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ ମୋର ବାକ୍ୟ ନ ସରିବା ଯାଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ବସିକି ଭୋକ ଲାଗୁଛି ବୋଲେ ମତେ କେମିତି ଲାଗୁଥିବ ମୋର ମୁଣ୍ଡ ବି ଟିକେ ଘୁରୁଛି ଘୁରିଲେ ଘୁରୁ ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଘୁରେଇକି ରାଖା ଛାଡ଼ିବି ଯାହା କହିବାଟା କହିକି ରାଖା ମୁଁ ଯିବି ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର କେବେ ଆସିବ ଜଣା ନାହିଁ ସତ ନା ନାହିଁ ଆଜିକାଲି ଆପଣମାନେ ଆହୁରି କନ୍ଧମାଳରେ ଆମକୁ ଡାକୁନାହାନ୍ତି ଆପଣମାନେ କେତେ ଲୋକ ଦରକାର ସୁସ୍ଥ କରିବା ଲୋକ ତଳେ ପକାଇବା ଲୋକ ଏମିତି ଲୋକ ଦରକାର ବାକ୍ୟ ଦରକାର କି ବାକ୍ୟ ଦରକାର ନାହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଇଠି କଥା କଥା ବାଇ ବାହି ପଳେଇ ଥାଉଛନ୍ତି ଥରେ ଗୋଟେ ମିଟିଂରେ ଜଣେ ଭଉଣୀ ପଳେଇଛି ତା ସ୍ୱାମୀ ମଦୁଆଟା ସେ ଗଲାରୁ କ'ଣ ବୋଲି କହୁଛି ଜଣେ ପାଷ୍ଟରକୁ ଆଜ୍ଞା ମୋର ସ୍ୱାମୀ ମଦୁଆ ପାଣି ଆଣ ଭଉଣୀ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦେବି ସେ ପାଣି ଆଣିଲାରୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦେଲା ଏ ପାଣି କ'ଣ କରିବି ସାର୍ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କରିବି ହେଲା ସେ କ'ଣ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ମଦ ପିଇ ଶୋଇଥିବ ଭଉଣୀ ଏ ପାଣି ତାଙ୍କୁ ଛିଞ୍ଚିଦେବ ଛିଞ୍ଚିଦେଲା ଏ ମଦୁଆକୁ ଉଠିକରି 2 ଚାପଟା ଢାଳ ଢ ପିଟିଲା ସେ ତ ପାଗଳା କୁକୁର ମଦ ପିଇ ଶୋଇଛି ତାକୁ ପାଣି ଛିଞ୍ଚିଲେ ହେବ ମଦୁଆ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଣି ଦରକାର ନାହିଁ ନିରଞ୍ଜନ ତୁରୁକ ଦରକାର କିଏ ଦରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ଏ ମଦୁଆ ଜୁଆରୀ ଏ ଖରାପ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ କୋଉ ପାଣି କାମ ଦେବ ନାହିଁ ତାକୁ କିଏ କାମ ଦେବ ନିରଞ୍ଜନ ତୁରୁକ କାମ ସେତେ ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଣିର ଭରସା ଥାଉ ନାହିଁ କ'ଣ କରିବା ଅଛି ଆମେ ନିଜେ ମା ମାନେ ସହଜ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ ସରାଇବା ପୂର୍ବରୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଆଣ୍ଠୁରେ ଅଛି କୋଉଠି ଅଛି ଆଣ୍ଠୁରେ ଅଛି ଆଣ୍ଠାଇବେ କାନ୍ଦିଦେବେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇଗଲା ଆଣ୍ଠାଇ କରି କାନ୍ଦିଲେ ସରିଲା ଆମେ କ'ଣ ଗାଲରେ ହାତ ଦେଇ କାନ୍ଦୁଥିବୁ ସିରିଏଲ ଦେଖି କାନ୍ଦୁଥିବୁ ସିନେମା ଦେଇ କାନ୍ଦୁଥିବୁ କ'ଣ କହୁଥିବୁ ଆମର ଘର ଷ୍ଟୋରି ଭଳିଆ କାହିଁছিল ସମ୍ମାନ ଆମର ଘର ଷ୍ଟୋରି କେଟ ବୁଢ଼ୀ ମା ମାନେ ତ ଚର୍ଚ୍ଚ ବି ଆସିବେ ନା ଟିଭି ପକାଇ ବସି ଦେଇଥିବେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଆସିବେ କି ଆଡ଼େ ଚର୍ଚ୍ଚ ଆସିଥିବ ସେ ଟିଭି ଦେଖୁଥିବେ ଏ ମା ପ୍ରାର୍ଥନା ଆସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ବାବୁ ମୁଁ ତ ଦେଖିପାରିବି ନାହିଁ ମୁଁ ତ ଶୁଣିପାରିବି ନାହିଁ ଖାଲି ଟିଭି ଏକା ଦେଖିପାରିବି ଆଉ ଟିଭି ଏକା ଶୁଣିପାରିବି ଆଇବ ନାହିଁ ସେ ବୁଢ଼ୀ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆସ ବୋଲି କ'ଣ ବୋଲି ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅନେକ ବୁଢ଼ୀ ମା ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଏଇଟା ବୁଢ଼ୀ ମା ମାନେ ଆସିବେ ନାହିଁ କ'ଣ ବୋଲି କହିବେ ମତେ ଆଣ୍ଠୁ ବତା ବାବୁ ଅଣ୍ଟା ବତା ଗୋଡ଼ ବତା ପାଦ ଚଲାଉଛି ଆସିପାରିବି ନାହିଁ ମାତ୍ର ଗୋଟେ ବିବାହ ଯଦି ସିମନବାଡ଼ି ବିବାହ ହେଇଥିବ ଭୋଜିକରି ଯିବ କି ନାହିଁ ଅଟୋର ପଛା ଡାଲା ଗାଡ଼ିରେ ବସିକରି ଯାଇଥିବ ସେ ଏମିତି ହେଇକରି ସିମନବାଡ଼ି ପଳେଇଥିବ ବିବାହରେ ଭୋଜି ଖାଇବା ପାଇଁ ମାତ୍ର ଗାଁରେ ପ୍ରାର୍ଥନା আসব না যদি তুমি প্রার্থনা আসন প্রভু তোমাকে স্বর্গକୁ নেবে যদি তুমি ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରାର୍ଥନା ବସି ପାରୁନ ସ୍ୱର୍ଗର ଅନନ୍ତ କାଳ କେମିତି ଥିବ କ'ଣ କରିବା ପୁଅ ଝିଅମାନେ ପିତା ମାତାଙ୍କୁ ସମାଦର କରିବ ତାପରେ ଏଫିସିଓ 6 ପର୍ବ 4 ପଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଚେତନା ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିପାଳନ କର ଏଫିସିଓ 6 ପର୍ବ 6 ପଦ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କର କର ବୋଲବାଟା ତାପରେ 6 ପର୍ବ 8 ପଦ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦରେ ସେବା କର एफिसियो 6 पर्व 14 पद धार्मिकता को परिधान कर एफिसियो 6 पर्व 17 पद आप देखिपारे वाक्य धारण कर एफिसियो 6 पर्व 18 पद आत्मा का साहाय्य प्रार्थना कर एफिसियो 6 पर्व 19 पद मो निमंते प्रार्थना कर पाउल कौन कहते मो पाई
প্রভুଙ୍କ ଦାସମାନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦରକାର ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ଆମେ ପୂର୍ବରେ ଅନ୍ଧକାର ସ୍ୱରୂପ ଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଲୋକ ସ୍ୱରୂପ ହେଇଛୁ। ଏବେ ଆଲୋକର ସନ୍ତାନ ପରି ଆଚରଣ କରିବାର ଅଛି। ଆଜିଠାରୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଗୋଟେ ନୂଆ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ। ଝିଅମାନେ ପୁଅମାନେ କଲେଜକୁ ଯିବ କି ନାହିଁ, ସ୍କୁଲକୁ ଯିବ, ଗୋଟେ ନୂଆ ଜୀବନ କାଟିବାର ଅଛି। ଆଗ ମିଛ କହୁଥିଲି, ଆଗ ରାଗୁଥିଲି, ଆଗ ଭୁଲ କରୁଥିଲି, ଏବେ କରିବାର ନାହିଁ। ଏବେ ମୋର ପିନ୍ଧାଗୁଡ଼ା ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ଅଛି। ମୋର ଖାଦ୍ୟ ବି ତେବେ ତ ଜାଣିବେ ନା ମୋର ଆଲୋକ ସନ୍ତାନ ବୋଲିକିରି। ଆଲୋକ ସନ୍ତାନ ପରେ ଆଚରଣ କରିବାର ଅଛି। ଆମେ ଆଲୋକ ଅଟୁ, ଆଗ ଅନ୍ଧକାର ଥିଲୁ, ଆଗ ପାପରେ ଥିଲୁ। ହଁ ପ୍ରିୟମାନେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ମଦ ଖାଇବା ଲୋକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନାହିଁ, ପୁଡ଼ିଆ ଖାଇବା ଲୋକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନାହିଁ, ବ୍ୟଭିଚାର କରିବା ଲୋକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନାହିଁ, ମିଛ କହିବା ଲୋକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନାହିଁ। ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନାହିଁ, ସେ ଭାବୁଥିବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋଲି, ସ୍ୱର୍ଗର ତା ପାଇଁ ଜାଗା ନାହିଁ। ବାଇବେଲ କହୁଛି ଜାଗା ନାହିଁ ସେମାନେ। ତେଣୁ ଆଜିଠାରୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜୀବନ। ଝିଅମାନେ ମିଛ କଥା କେବେ ବାପା ମାଆକୁ କହିବନି, ସିଧା ସତ କଥା କହିବ। ସତ କଥା କହିଲେ 2 ଚାପଡ଼ା ମାଡ଼ ଖାଇପାରିବ, ମାତ୍ର ଜୀବନ ରକ୍ଷା ପାଇଯିବ। ମିଛ କହିବନି। ଗୋଟେ ମିଛ କହିଲେ ସେ ମିଛକୁ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ 10ଟା ମିଛ କହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ନାଇଁ, ସତ କଥା କହିବା ଅଛି। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଦୁନିଆରେ ବାପା ମା ଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରେମ କିଏ କରିପାରିବେ? କେହି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଜି ଆମେ ବାପା ମାର ପ୍ରେମ ବୁଝିପାରୁନୁ, ଯେବେ ମରିଯିବେ ନାହିଁ କି ସେ ଫଟୋକୁ ଦେଖି କାନ୍ଦି ହେବ, ଫଟୋକୁ ଦେଖି ଖାଦେବ, ତାହେଲେ ମନେ ପଡ଼ିବ। ତ ଏବେ ସୁଯୋଗ ଅଛି, ବାପା ମାର ବସିଭୂତ ହେବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ମାନିକି ଚାଲିବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପୂର୍ବରେ ଆମେ ଅନ୍ଧକାର ସ୍ୱରୂପ ଥିଲୁ, ପାପରେ ମୃତ ଥିଲୁ, କ୍ରୋଧର ପାତ୍ର ଥିଲୁ, ଶରୀର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିଜାତି ଥିଲୁ, ଭରସା ବିହୀନ ଥିଲୁ, ଈଶ୍ୱର ବିହୀନ ଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଲୋକର ସନ୍ତାନ ହେଇଥିବାରୁ ଆଲୋକର ସନ୍ତାନ ପରେ ଜୀବନ କାଟିବାର ଅଛି। ଆସନ୍ତୁ ନିଜ ସ୍ଥାନ ଠିଆ ହେବା, ଆଉ ପଦେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ସମସ୍ତେ ଆପଣା ଆପଣା ସ୍ଥାନରେ ଠିଆ ହେବା, ଆଉ ପଦେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ଆପଣା ସ୍ଥାନରେ ଠିଆ ହେବା, ଆଉ ପଦେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ପୂର୍ବରେ ଅନ୍ଧକାରରେ ଥିଲୁ, ଏବେ ଆଲୋକକୁ ଆସିଛୁ ଆମେ। ପୂର୍ବେ କ୍ରୋଧର ପାତ୍ର ଥିଲୁ, ଏବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଅଟୁ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଜୀବନକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିବା, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଯେମିତି ବି ଅଛି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିଛି। ଯୁବା ପୁଅ ଝିଅମାନେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ଯାଅ, ନୂଆ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ। ଆଜିଠାରୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ, ଜୀବନରେ, ଚରିତ୍ରରେ, କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ। ମା ମାନେ ସମସ୍ତ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଶାଶୁମାନଙ୍କୁ, ବୋହୂମାନଙ୍କୁ, ଝିଅମାନଙ୍କୁ, ଗୋଟେ ନୂଆ ଆରମ୍ଭ। କେତେ ଦିନ ଆରେ ପାପରେ ଥିବା, କେତେ ଦିନ ମନ୍ଦତାରେ ଥିବା, କେତେ ଦିନ ଆରେ ଘୃଣା କରୁଥିବା, କେତେ ଦିନ ଆହୁରି କ୍ଷମା କରିବା ନାହିଁ କି? ନୂଆ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆମର ଜୀବନ ଦେଖି ଲୋକମାନେ ଜାଣିବାର ଅଛି, ଏମାନେ ଆଲୋକର ସନ୍ତାନ, ଏମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଯଦି କିଛି ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାର ଅଛି। ଆଲୋକର ସନ୍ତାନ, ତା ଜୀବନ ଅନ୍ଧକାର ନଥିବ, ଅନ୍ଧକାର ସ୍ଥାନ ବି ନଥିବ, ଅନ୍ଧକାର ଲେଶ ମାତ୍ର ନଥିବ। ଯଦି ଅନ୍ଧକାର ଅଛି ତାହେଲେ ମୋ ପାଇଁ ଅନ୍ଧକାର ରଖାଯାଇଛି। ପୂର୍ବେ ଆମେ ଅନ୍ଧକାର ସ୍ୱରୂପ ଥିଲୁ, ଅନ୍ଧକାରରେ ରହିଥିଲୁ, ଏବେ ଆଲୋକ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିଛୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପ୍ରଭୁକୁ କହିବା, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆସିଛି। ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାମୁଲି ମାନତ ପ୍ରାର୍ଥନା ନାହିଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାମୁଲି ମହିଳା କ୍ଲାସ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଣିଥିଲେ କିଛି କହିବା ପାଇଁ। ପୁଅ ଝିଅମାନେ ବାପା ମାର ଯତ୍ନ ନେବ। ବୋହୂମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣଙ୍କ ଶାଶୁ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲେଣି, ସେ କିଛି କାମ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଶାଶୁମାନଙ୍କୁ ବି କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ବୋହୂ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ମୋର ପୁଅ ଝିଅମାନେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଗୋଟେ ନୂଆ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆଜିଠାରୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ନୂଆ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ, ସତ୍ୟତାର ଆଚରଣ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କର। କାଳ ମନ୍ଦ ଅଟେ, ଆଲୋକର ସନ୍ତାନ ପରି ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିବା, ପ୍ରଭୁ ମୋର ପୁରୁଣା ଜୀବନକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ହୁଏତ ଆପଣ ଝଡ଼ ଝଞ୍ଜା ଆସିବା ଦ୍ୱାରା କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଯେମିତି ଲିଭି ଯାଉଛି, ଆପଣ ବି ଲିଭିଲା ଭଳିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ଜଳାଇବାର ଅଛି, ଜୀବନର ଶେଷ ଯାଏଁ ଜଳିବାର ଅଛି। ଆମର ଜୀବନରେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିବା, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛି, ମୋତେ ଦୟାକରି ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆମର କଏଲ ଗ୍ରୁପରେ କିଏ ଯଦି କୁଇ ଗୀତ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗୀତ ବୋଲିବେ, ଅନୁତାପର ଗୀତ ବୋଲିବେ, ମନ ଫେରଣର ଗୀତ ବୋଲିବେ, କୁଇ ଗୀତ ବୋଲିବେ। ୟେସ୍। ଆଉ ସେ ଗୀତ ବୋଲିବା ସମୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବା, ୟେସ୍ ଲା। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଘୋଷା, ଗୋଟେ ପଦ
कोई गीत बोलिबे आ से गीत बोलिबा समय आमे समस्त प्रार्थना सहित समर्पित हवा प्रभु को कहबा प्रभु मु तुम पाखक आसी प्रभु प्रभु आपन को क्षमा करबा पे प्रस्तुत अछंती आपण जेमिति अवस्था अछंती प्रभु ग्रहण करिवे खाली अनुताप करंतु पाप स्वीकार करंतु फेरी आसंतु समस्त को कहबा पई चाहे आसंतु प्रार्थना करबा पई जीवा भाई गोटे पद गीत घोषा आ गोटे पद बोलिबा समय अनुतापर गीत मनोफरणर गीत बोलिबा समय आमे समस्त प्रार्थना सहित आपण आपण जीवन को सजाड़िबा हालेलुया यस लॉर्ड हालेलुया मुझे माफ कर दे खुदा कोई गीत बोलंतु भाई कोई गीत का बोलंतु यस लॉर्ड जदि समस्त बुझी पारिबे समस्त अनुताप करि पारिबे समस्त पापरु फेरी पारिबे ए प्रकार जदि अनुताप गीत अछि यस लॉर्ड अंगारित गो माना मो प्रभु माने उजाड़ी सियामो Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. अंगारित गो माना मो प्रभु Yes, Lord. माने उजाड़ी सियामो Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. আমলই গাতামো Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. আমলই গাতামো दया करो बापा प्रार्थना करबा समस्ते हाथ दुईटे स्वर्ग आड़ को उठेबा समस्ते हाथ दुईटे स्वर्ग आड़ को उठेबा एटा हमर समर्पण हाथ अटे समर्पित हेबा कहबा प्रभु को प्रभु निजको समर्पण करूछि गोटे नुआ जीवन काटिबा पाई प्रभु नुआ आरंभ करबा पाई पूर्वे अंधकार स्वरूप थिलु एबे आमे आलोक स्वरूप होइछु तेणु आलोकर संतान पर आचरण करबा समर्पण करबा प्रिय भाई भनी माने एटा सुजोग नुआ आरंभ करबा पाई प्रभु आपण को आनी छथि गोटे नुआ आरंभ करबा पाई नुआ आरंभ करबा प्रार्थना करबा अनुताप सहित प्रभु को कहबा प्रभु मतीतर भूल करिछि ओबाट जाइछि घृणा करिछि प्रेम करि नाही सेवा करि नाही जत्न नै नाही मोर जीवन विषय में जत्न नै नाही प्रभु आज मो प्रार्थना करुछि दया करो ओ प्रिय भाई भनी माने मोर भाई माने भौणी माने आउ अंधकार रहिबा नाही पापर रहिबा नाही कारण प्रभुकर क्रोध आसुछि प्रभुकर दंड आसुछि प्रभुकर विचार आसुछि मोर पुओ छे माने भाव नाही मो विषय के जानंती नाही प्रभु आपन विषय सब जानंती भाई भौणी माने आपन प्रभु सब जानंती अंधकार सब विषय से जानंती कारण से अंधकार रे मते देखि पारंती मो आपन को पाखो आसुछि मते दया करो मुख गली प्रार्थना करतु आपन को पाप को स्वीकार करतु प्रभु को कहते हे प्रभु मो आपन को पासो आपन मान धन्यवाद दौचु बापा तुम उपस्थिति पाए चक्षुर लोतक को तुम देखुच हृदयर वेदना क्रंदन निर्णय को मध्य तुम देखुच बापा जेते जण आज तुम निकट में आम अच्छु
ହସ୍ତ ଉତ୍ତୋଳନ କରିଅଛୁ, ନିଜ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଉଅଛୁ, ନିଜ ଜୀବ ନିଜ ଓଠରେ ଯୋଉ ସ୍ୱୀକାର କରୁଅଛୁ, ମୁଁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବି। ଅନ୍ଧକାରରେ ଥିଲି କିନ୍ତୁ ଆଲୋକର ସନ୍ତାନ ହେଲି, ପୁଣି ଆଲୋକିତ ହୋଇ ଆଗକୁ ବଢିବି। ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନିଆଯାଉଅଛି ସେ ନିର୍ଣ୍ଣୟକୁ ତମେ ମୁଦ୍ରାଙ୍କନ କର। ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଉମାନେ ନିଜର ଓଠ ଖୋଲି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଗଠନ କର, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଗଠନ କର। এই যে ক্রন্দন, এই যে লোতক, এই যে প্রভু হৃদয় এঠারে রখি ন চাই আমি ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୃଦୟ ନେଇ ଘରକୁ ଫେରିବା। ଛଳନାର ଛଳନାର ନୁହେଁ ବାପା, ପ୍ରକୃତରେ ନିଜର ପାପକୁ ଜାଣି, ପ୍ରକୃତରେ ନିଜର ପାପକୁ ବୁଝି, ହଁ ମୁଁ ପାପରେ ଅଛି, ମୁଁ ଭୁଲ କରୁଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ଦୂରରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ এই ସ୍ୱଭାବରେ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସଦୃଶ୍ୟ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବି। এই ନିର୍ଣ୍ଣୟ ପ୍ରତି ତମେ ମୁଦ୍ରାଙ୍କନ କର। ଠିକ ଅଛି ବାପା, ଏଠାରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାହାରିବା ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର, କିନ୍ତୁ ତମର ସେଇ ଅନୁଗ୍ରହରେ ଯେପରି ଆମେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିପାରିବା, ନିର୍ଣ୍ଣୟରେ ସୁଦୃଢ ହୋଇପାରିବା। ଶୁଣିଲ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛି। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସମସ୍ତେ ପୁଣି ଥରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା। ମା ମାନେ, ଭଉଣୀ ମାନେ ଯଦି ପରସ୍ପରକୁ କ୍ଷମା ଦେଇନାହାନ୍ତି, କ୍ଷମାର ଆଚରଣ କରିବାର ଅଛି। ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୋହୂମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଶାଶୁକୁ ମା ପରି ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶାଶୁମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ବୋହୂକୁ ଝିଅ ଭଳିଆ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ପୁଅ ଝିଅମାନେ ବାପା ମାକୁ ପ୍ରେମ କରିବା ପାଇଁ, ବାପା ମାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅ। ଯଦି କାହାର କିଛି ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି, ପାନ ପୁଡ଼ିଆ ଗୁଟକା କି ମଦ ବି ଖାଉଛନ୍ତି, ଆଜି ଛାଡ଼ିବାର ଅଛି, ନହେଲେ ଆଗାମୀ ସମୟ ଅସୁବିଧା ଥିବ। ପୁଅ ଝିଅମାନେ ନିଜକୁ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, ବାହାରିବା ସେମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ କର। ସେମାନେ ପ୍ରେମ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରେମ ନୁହେଁ, ତା ପ୍ରଲୋଭନ ଅଟେ, ନଚେତ ତୁମର ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଛୁଆ ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆଜି ମିଥୁନ ଭାଇଙ୍କର ପରିବାର ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସମୟରେ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁଅ ଝିଅ ଚାହେଁ, ଏ ନୂତନ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୁକ୍ତ ବର୍ଷ ହଉ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁଅ ଝିଅମାନେ, ମା ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ତୁମର ଝିଅମାନ ପାଇଁ, ପୁଅମାନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ନୂଆ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ। ଝିଅମାନେ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ଅତୀତରେ, ଭୁଲ ତୁମର ଶେଷ ନୁହେଁ, ଆଜିଠାରୁ ନୂଆ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ। ପରୀକ୍ଷା ଭଲ ଲେଖିନାଅ, ଭଲ ରିଜଲ୍ଟ ଆସିନାହିଁ, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ। ତୁମେ ଅନେକ ଥର ଜବ୍ ପାଇଁ ନୂଆ ଆରମ୍ଭ ପ୍ରଭୁ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁଅ ଝିଅମାନେ, ଯେ ପୁଅମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ସାମ୍ନାକୁ ଆସନ୍ତୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଗୋଟେ ନୂଆ ଆରମ୍ଭ ଆପଣମାନେ କରନ୍ତୁ ଆଜିଠାରୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ବିଫଳତାକୁ ସଫଳତାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ସେ ଜାଣନ୍ତି। ସେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଆପଣ କୋଉ ସବଜେକ୍ଟରେ ୱିକ୍ ଅଛନ୍ତି ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତା ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ମୋର ଝିଅମାନେ, ମୋର ପୁଅମାନେ, ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ହୁଏତ ଜଗତ ଲୋକ ତୁମକୁ ସେତେ ପ୍ରେମ କରୁନାହାନ୍ତି, ତୁମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛ, ସେ ପ୍ରେମ ତୁମେ ପାଇପାରୁନାହ, ତ ତାଠାରୁ ହଜାର ଗୁଣର ଅଧିକ ପ୍ରେମ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ କରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆପଣମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେବେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ରହି ମହିମାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଜିଠାରୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଆରମ୍ଭ ଆପଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଅତୀତର ବିଫଳତାକୁ ଦେଖ ନାହିଁ, ସାମ୍ନାରେ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ସେ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ମୋ ପୁଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଯଦି କୌଣସି ଭୁଲ କରି ବସିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ନୂଆ ଆରମ୍ଭ କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଅଜଣାତରେ ଭୁଲ କରିଛି ବା ଜାଣିକରି ବି କରିଛି ପ୍ରଭୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ସରି ବୋଲି କହୁଛି। ସରି ବୋଲି କହିଲେ ସରିଗଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସରି ବୋଲି କହିବେ, ସରିଯିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସୀ ପଦେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ। Yes, Lord.
Hallelujah. Yes, Lord. धन्यवाद Yes, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. Yes, Lord. মঙ্গলময় পরমেশ্বর Yes, Lord. Yes, আমি তোমার Lord. প্রশংসা ধন্যবাদ Oh, করুছি, প্রভু প্রভু। দয়া করো। তুমি সুন্দর দয়া সময় দয়া দিলা, দয়া সুন্দর দয়া সুযোগ দয়া দিলা, দয়া প্রভু। করো বাবা, দয়া করো বাবা, দয়া করো বাবা, দয়া করো বাবা, অনুগ্রহ করো। দয়া করো প্রভু, ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦୟା କର ବାପା। ଯେତେବେଳେ Yes, ବିଶେଷ କରି yes, ମୋର ଛୋଟ ଛୋଟ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ Yes. ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି yes, 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 ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ Yes. ତୁମ ଜଣ ତଳେ ଥଉଛି ପିତା yes, Lord. ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣ ଜଣ Oh, କରି ପ୍ରଭୁ। ଆଶୀର୍ବାଦ କର ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଗତିବିଧି ଯେପରି ତୁମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଉତ୍ତମ ଦେଖାଯିବ ସେହିପରି ତୁମେ କଲ୍ୟାଣ କର ପ୍ରଭୁ ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ ମନ୍ଦତା ପରିତ୍ୟାଗ କରି ପ୍ରଭୁ ଆଲୋକର ସନ୍ତାନ ଭଳିଆ ପ୍ରଭୁ ଆଚରଣ କରି ପ୍ରଭୁ ଦୟା କର ବାପା, ଗମନ କରିବା ପାଇଁ ଦୟା କର ବାପା, ଦୟା କର ବାପା। ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେକୌଣସି ଅନ୍ଧକାର ବିଷୟ ଅଛି ଯୀଶୁଙ୍କ Oh, ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଯେଉଁମାନେ ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ପଢୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ Yes, bless them. Bless them, Lord. ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ Bless ଅନୁଗ୍ରହ them, କର Lord. ବାପା Be with them, ପ୍ରଭୁ Lord. ତୁମକୁ Yes. ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କର Yes. ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର ଉପସ୍ଥିତ Yes. ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯଦି କୌଣସି ଏପରି ଘୃଣାର ବିଷୟ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ନିଜ ମୁଖରୁ ପ୍ରଭୁ ସେମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦୟା କର ତୁମର ଦୟା ଦୃଷ୍ଟି ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଥାଉ ବୋଲି ତୁମଠାରେ ନିବେଦନ କରୁଛି ପିତା ମୋର ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ହସ୍ତରେ ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନକୁ ତୁମେ ଉଜ୍ଜଳମୟ କର ପ୍ରଭୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ମୁଁ ଯାହା ମାଗି ନାହିଁ ଉଚିତ ସମୟରେ ଯାଚି ପ୍ରଦାନ କର ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ କଢ଼ାଇ ନିଅ ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ମହିମା କର୍ତ୍ତାପଣ ସବୁ ତୁମକୁ ଦେଇ ଅବାଟରେ ଯାଇଛନ୍ତି, ବାପା ମାଙ୍କର ଅମାନ୍ୟ ହେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ବାଇବଲ ପଢି ନାହାନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ କାଟି ନାହାନ୍ତି, ସାକ୍ଷୀ ହେଇନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜିଠାରୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୟା କର, ଦୟା କର। ମିଥୁନ ଭାଇଙ୍କର ପରିବାରକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ଯତ୍ନ ନିଅ। ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର, ପାଠ ପଢ଼ାରେ ବି ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ଉଭୟ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଅ ପ୍ରଭୁ। କାମ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସେମାନେ ରୁହନ୍ତି, ଦୁଇ ଜଣ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗାରେ ରୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ସବୁବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ପରିବାର ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ତାଙ୍କର ମାନଦ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣ ପ୍ରଭୁ, ତାଙ୍କର ଗୁହାରିକୁ ଶୁଣ, ନୂଆ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ସେମାନେ ଯେକୌଣସି ବନ୍ଧନରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ବନ୍ଧନରୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମୁକ୍ତ କର, ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସରୁ ମୁକ୍ତ କର, ମନ୍ଦ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କର ବାପା, ଆହୁରି ପବିତ୍ର କର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମା ମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣ, ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ଗୁହାରି ଶୁଣ ପ୍ରଭୁ, ଆଜିଠାରୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର, ଅନୁଗ୍ରହ କର। ଆପଣଙ୍କ ଦାସ ଭାବରେ ମୁଁ ଯାହା ମାଗି ନାହିଁ ଦୟାରେ ଦାନ କର ପ୍ରଭୁ। ଆପଣଙ୍କ ଦାସ ମାନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଏ ଡାଇସିସ୍ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ। ବିଶ୍ୱ ମହାଶୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ମହିଳା କ୍ଲାସର ଲିଡର୍ସ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ପ୍ରଭୁ। ଆପଣ ମୋତେ ଆଣିଲେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କ ବାକ୍ୟର ପରିଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଗୋଟେ ନୂଆ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର ପ୍ରଭୁ। ସକାଳେ ପାଗ ଖରାପ ଥିଲା ପ୍ରଭୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ପାଗଟିଏ ଦେଇଛନ୍ତି। ଥଣ୍ଡା ପାଗରେ ବସି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ପ୍ରଭୁ। ବାକ୍ୟକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯିବେ ପ୍ରଭୁ, ସେମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ରୁହ ଆଉ କଢ଼େଇ ନିଅ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଚୁର ମଙ୍ଗଳ ଦୟା ବର୍ତ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ଆଗାମୀ ସମୟରେ ନୂଆ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରରେ ପ୍ରେମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବହୁମାନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରକୁ ପ୍ରେମ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରମାନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ତାଙ୍କର ବହୁ, ତାଙ୍କର ପୁଅ, ନାତି ନାତୁଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରେମରେ ରହିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର ପ୍ରଭୁ। ମନ୍ଦ ଜଗତରେ ପ୍ରଭୁ ପରିବାର ଛଡ଼ା ଆମର ନିଜର କିଛି ବୋଲି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ, କିଛି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ। ଗୋଟେ ମନ୍ଦ ଭ୍ରଷ୍ଟ କଳଙ୍କିତ ଜଗତରେ ବାସ କରୁଛୁ ଆମେ। ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କର, ପରିବାର ଗୁଡ଼ିକୁ ରକ୍ଷା କର। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଢ଼େଇ ଆଣିଲ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଆଦର ମହିମା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ମୋର ପ୍ରାଣର ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲି ପିତା, ଦୟାରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍, ଆମେନ୍।